Okay. Good evening, everyone, and welcome to the webinar that is conducted by PowerShift Nepal on the Sustainable uh, Cities series of urban transportation and challenges. I am Namrata Thapa, who is the moderator for today. I am the executive member of PowerShift Nepal as well as the digital media coordinator. And before we begin, I would just like to make sure that everyone else who is not speaking to mute their mic so there will not be any disturbance during uh, the webinar. So please take this time to mute your mic. If you are not, make sure it is mute. Okay, I think that is it. So And another information I would like to give is during the whole webinar, you can ask any question and queries you want to ask to our guests. You can leave that in the chat box. And with that being said, I would like to begin the webinar for today. And today we have with us our first guest, Sailendra Dongol, who is the who is a graduate in human and natural resource studies from Kathmandu University. उहाँ चाहिँ एउटा youth-led campaign, उहाँले चाहिँ youth-led campaign and many projects concerning natural environment. He has led that, and he is an all-rounder person who is also a campaigner, entrepreneur, mentor, first aid responder, mountain bike coach, mountain bike commissioner, and a trainer. He co-founded Cycle City Network Nepal, which advocates for bicycle-friendly policies and infrastructure in Nepal. He also co-owns Pangro, which organizes and manages outdoor adventure sporting events in Nepal. And his passion for outdoor and wilderness that led him to become a first aid responder. And he is also a coffeeholic who owns few coffee shops in Kathmandu and has trained himself in audio and visual documentation from DOCSKOOL. And he also produced and presented audio program with Ujjyalo Radio for 2 years, and he is currently the Communication and Documentation Officer at Nepal Mountaineering Association, and he is the alumni of the United States Youth Council of 2013, and also the recipient of British Council International Climate Change Champion in 2012. With that being said, I would like to call upon Sailendra Dongol, Sailendra Dai, to please come forward and add a few things if you want to with your bio or just begin the presentation. So thank you. Thank you very much for introducing me. I think I kind of put too much into the bio, or I don't know. Thank you, everybody, for joining in with us for this webinar. Today, I'll be talking mostly on cycling issues, but we'll be covering on the sustainable cities, urban transportation, and challenges. Right. So, I'm a as you've already mentioned about me. I'm a bicycle enthusiast and have been commuting on bicycle. And then, so I'll just share my screen. I'll just present brief on what the I've pre- I'll just present brief on the issue today. Hmm. So, can everybody see my screen? Yes, for me, I can. Please continue. Yes. So I'd go ahead. So I represent Cycle City Network Nepal. I am the chairperson at the moment. I just and Shail is the immediate past president. We co-founded Cycle City Network Nepal back in 2000 Nepal 2009 when we were doing the bachelors and we were doing our bachelors then, and just we with the cup of tea we had like cup of tea discussions every Saturday when we had opportunity. Then when we come to Kathmandu, as like most of our friends used to study in Dulikel, and we kind of we had a lot of energy and zeal to work on, some creative ideas, and then um, we just started off like we thought we were young, and then
uh, we were young, and then we thought like a lot of our friends were also from different faculty like media, environment science, and I was studying development studies then, and then we kind of talked about a lot of ambitious things that we could do. And I, as like you've also asked us like how did we start, how did the vision of Kathmandu Cycle City 2020 start, like, and how successful has this been, and how far did Cycle City Network come into existence, and how did it come into existence? Before, we were just a campaign. We were just bicycle enthused, and we were commuting. I met Shail in a climate change conference, and we were in a youth climate change conference where I used to commute on my own. My passion was driven by mostly bicycle sports, and I used to cycle around Kathmandu just for a hobby. But I seriously took cycling as commute since 2008. And in 2009, there was a conference being held, and I met Charles in that conference, and our ideas like they were similar, and then we talked more on it, and you know most of our discussions were just revolving around cycle and how we can promote it. And we when back then we only thought of promoting bicycle as a means of transportation, how we can convince a lot of people on cycling, how to bring people on cycling. But now the scenario has changed. Now we are in 2020, and 2009 it was just an informal campaign, but we registered ourselves as an NGO, non-government organization, in 2013. We thought like this would uh, this would be one our bigger vision to bring all the cities in Kathmandu, all the cities in Nepal, and create cycle friendly cities in Nepal. And then we had a vision of creating Kathmandu as a cycle friendly city by 2020. That meaning like we would bring a lot of stakeholders and bring to a common agenda of having like a safer road for all, integrated road where a cyclist, a pedestrian, a non-motorized transport user, a wheelchair user, everybody would be safe on the street. So we kind of had that idea, and then we pitched our idea, and then we worked voluntary, still we work voluntary on the issues. And I think to 2020 was successful in such a way that we've been thinking about a lot of issues. And I think now when the COVID hit us, we were planning for World Bicycle Forum, which would be hosted in Nepal. Shail went to Peru, and he kind of won the World Bicycle Forum to be hosted in Nepal. And with that, we kind of achieved uh, reaching to a lot of local governments, mayors, and ward personals, and the idea of cycling as a bigger urban transportation and like for sustainable development, we kind of reached to them as well. And the bigger idea where we brought a ministry of ministers and a lot of stakeholders who are not associated but with cycling, but they kind of connected the dots after the World Bicycle Forum. So uh, this is just a data what the census showed when the latest when the late sorry when the this is just the data from the census that was carried latest. And then it showed that the ownership of cycle amongst all the population in Nepal is like highest than people who own like motorcycle or like cars. That's in throughout the country. And even like the percentage of household in Nepal own like 32.38% people own bicycle. Although most of the bicycles are just inside their household, maybe though they don't use it, or maybe they use just for the recreational purpose, or maybe something like that. But the census showed that most of the population in Nepal had ownership of bicycle. It I don't know how it will change in the recent like the census to be held
like in the future, which I think this year or next year it will be held. But this was a very interesting and promising data that they're like required to like, and then we need to lobby for more bicycle lanes and more safe roads for bicycles. So, and also the travel mode share in 2011, but looking at the census and what the picture depicted, like the census showed like 32.2% owned bicycle, but the travel mode share, how many people travel on bicycle, or how many what percentage of people transport in bus, cars, or walk. It was very interesting to see that in 1991 the modal share of bicycle was 6.6 percentage, which was like drastically it just decreased to 1.5% in 2011. The number of cars and the number of motorcycles, they kind of the number of, as you can see in 2011, the 23% increase, like there was a huge leap in the use of motorcycles. And when we are in 2020, there's not been this study was conducted by Zyka, but not there isn't like another study conducted where we can have the travel mode share. But if you look into this data also, we can see like the number of the percentage of bicycle, the motorcycle has already overtaken bicycle. And as you can also see, a lot of people, as a lot of people also walk 40.7%, and still use pedestrian, like they still walk on the street. And this is kind of a dream that we had when we were like doing our campaign in 2020. This is in front of the Singha Darbar, where like the head, like the brain of the country, where all the policies all the policies and plans and policies take place. This is like kind of vision we had, where like all the roads will have bicycle lanes, or at least they have space for bicycle and other uh, non-motorized transport, and everybody will be safer to travel. Our main goal was safer travel for all, and not only advocating for bicycles but safer travel for all. This was kind of a dream that we uh, took on, and this is just a edited version. And this is something like when we were advocating, there were a lot of bicycle accidents. A recent study, like the report from traffic police, also states that mm, an average of 9 to 10% bicycle users, they get into accidents, and most of the accidents they result in death. So, and this is kind of idea we were trying to push in to the government then, when we were advocating in 2009 to 2013. We started something like this. And um, and uh, and uh, this is kind of a scenario after this is a recent photo that was taken in New Road, when the first lockdown was uh, like opened up. And then this was the scenario in New Road, where we can see that the the state of like the transport composition and the number of cars that's on the street, and the priority given to bicycles, and even people not prioritizing bicycles for their commute. And this is the scenario. This was a very uh, strong picture that gives a message that where the bicycle stands for transportation and things like that. So, and this photo was more in our discussion, and we were talking about this picture where like in countries where after the COVID, like where the use of bicycle and sales of bicycle, it was like sixfold. In Europe it was like they during the COVID, during the lockdown, the government kind of built um, lot of bicycle lanes and bicycle structures. But in our case, the government was pretty busy making roads for more cars to accommodate in the like more cars to accommodate in the road. So it was interesting photographs to talk about. And this was not the it but the scenario what we are talking about now, and everybody is talking about, is that where are we heading towards.
and most of the policymakers, they kind of make policies mainly for motorized transport and mainly for cars. And I think Shail will mostly talk about car-free cities, where we also collaborate. And then this is also one of the things that we talk about. So this is the 6-lane highway in Ring Road. This is the Ring Road, and when it was being built, there was like most of the people in Nepal, they had like very positive and optimist, and they were talking about now Nepal got bigger roads, and now we are heading towards economic prosperity. And even if you look into YouTube, there are like people talking about bigger roads and development and whatnot. But they don't know the reality of Ring Road, where this is not only a highway, but this is a freeway where there's no speed limit. And that's the problem. That's one of the problem and risk for roads in Nepal, where you don't have you bring highways into the city, and where and you just see houses here, and like there's no speed limit, and you can and things like that. And when you also look at the data on this road, the death, eh, like monthly death, it's around 10 per month. So it's very disturbing that roads are being built just like on the risk of human, like they don't and even when we discussed about this lane with the Department of Road, there was a lot of citizen activism, and they brought Department of Road into one discussion, and they questioned about where do you see, and where do you see the safety of pedestrians, where do you see the safety of cyclists, and they didn't have any answer. They said like this road is being built by Chinese government, and we don't have any access to it. And still, when the road is being handed over to the Department of Road, they still aren't like moving forward on this, and the safety is still in question. And like as you see, like, and this is also one of the challenges and threat for cyclists in the city, as like if you for personally for me also, I don't want to take Ring Road while I commute like from one point to another. If I need to go to maybe Balku or somewhere, I'll go somewhere like I'll neglect Ring Road. Rather, I'll take inner roads which are more safe, where less there are less traffic. So speed and bigger roads are challenges for cyclists, unless there are safe and specific tracks being like demarked for cyclists. And and look, this picture, if you look at it, this is kind of the scenario where we day to day we travel. And this kind of scenario where, as I was mentioning in the picture also, where 40% of the people like move on, they are like pedestrians. That was the data from 2011, but I think the data is even more, as they're like, I don't know, I didn't find any studies on that, but um, the space that is dedicated for pedestrians and other non-motorized transport is very less compared to space that is provided for cars and other motorized transport. And that brings like that puts uh, the pedestrians and non-motorized transport at high risk. And and then I'd like to show an interesting picture here. Like this picture is from Koteshwar, where there's like the lanes which are dedicated for vehicles. And even at like the airport, like, is also besides it. And the government is now expanding, or like like the expanding the airport space, so that the airport also gets more space. And you can see like the area that people are the government is dedicating for motorized or like more fuel guzzling vehicles are getting bigger and bigger. This is the scenario of the current state, where governments are bringing policies to have more cars or more vehicles on the street. So our ideas and our like the thoughts that we have been
pushing and working with the government, like stakeholders, like the local governments, is to fit in how we can fit in non-motorized traffic, and especially bicycles, on such like for like safer transport, like safer mobility. And this has been a great challenge to us, like because we also have discussions with engineers, like the Department of Road Engineers and other engineers, and they kind of uh, we have debates with them regarding like how we move forward on like if you talk about bicycles and sustainable development, they kind of say to us that uh, today we are live in 21st century, and how can we live or like how can we uh, think about bicycles where we are planning to go to moon, something like that. So it's a challenge and a debate among sustainable development and like and a civil engineer, or like a development like a engineer who like thinks about road and bigger roads, not only roads but a bigger road where we are we got from we went from 4 lanes to 6 lanes, and now we are thinking of overhead bridges, underpasses and things like that, bigger constructions. And but we are undermining the people's lives and safety. But we are only the government only think about uh, cars and motorized transport. But the scenario is as I talked about the bigger picture, but there are lots of things happening even in Nepal where advocacy and campaign going like there's been taking place. And uh, this is also a scenario where cyclists have to um, put their lives on risk, as there is not safer spaces like safer lanes or like safer roads for cyclists. And we Cycle City Network Nepal have been advocating for safer lanes, and our friends at Nepal Cycle Society, um, Nepal Cycle Society, have been working and also pushing their agendas uh, to the local government on a lot of issues. They recently got a bicycle lane from Kupondol to Jaulakhel, which was like a great feat for all the cyclists all around Nepal. And for the and this is also one of the bicycle lane that is in Kathmandu. Although I mentioned about how what's the state of urban mobility, but this is also a positive way forward by the Department of Road, which was created back in 2013-14. But the standard for this bicycle lane is not up to the mark. So we kind of have consulted with the Department of Road and even City Planning Commission on how we can improve this. Our friends at Nepal Cycle Society, they have a team of experts. We are just Nepal Cycle City Network Nepal. We are just a team of more enthused, and we have a bigger network of cyclists, and we campaign for campaign with the government. But the technical expertise, the Nepal Cycle Society team, they have expertise, and they know about urban design and urban development, and they have been also working with the City Planning Commission, I guess. And in the near future, we'll be getting a lot of bicycle lanes. This is just a start, as I also already said. Kathmandu Cycle City 2020, we had a dream of creating Cycle City 2020 by the end of 2020, and we are at the end of 2020. It's November 26th today, and couple of like few months, like month later, 2020 will be gone. But we have been discussing on this agenda, like what next, after 2020, what next. We kind of reached 2020, and when we were in the middle of this campaign, we kind of got this lane, like bicycle lane. And we had like and even when the ring road was being built, the government officials were also saying that they will have bicycle lanes, but later when it was being built, there was no bicycle lane. And they even said that the gutter, or like the drainage uh, path, like they were just saying that that's the bicycle lane, that's the footpath, but they were all missing in that plan when it was being built. They had the plan, but they said that they were not it was not under their control. So but now moving ahead 2020,
when we have the local government in place, and even the local governments are more um, like they know about, they want to do something in their locality, and even they listen to the local people. And as Lalitpur metropolitan city, they have been leading this like as a exemplary for all the local governments in Nepal. As like we also have discussions with municipal associations of Nepal, where there are a lot of municipalities. Almost all the municipalities are associated with MUAN, like Municipal Association of Nepal. Uh, Local municipalities, they are open, and they want to work on sustainable mobility. They even we are working with a lot of municipalities in conversation of a lot of municipalities, and they want to have their own sustainable mobility plan, where they want to put even like bicycles in priority, things like that. Okay, Mhm. thank you, Dai. I would like to tell you to round up your presentation. So, Yeah, just good. okay. And this is one of the biggest achievement, I think all the cyclists should be proud of. And great thanks to Nepal Cycle Society, who've been campaigning and working, not only campaigning, but they've been working closely with Lalitpur Metropolitan City, and this is what we achieved. uh, and this is also some of the positive side. Even not only the local government, but private sectors are very much like involved in this process. Like they're being prioritizing loans for bicycle, loans, and also insurance for bicycle riders. We also work with um, Resource Himalaya, uh, the foundation which was founded by late Dr. Prahlad Yonjan, who died on a bicycle accident. And we every year we do like we pay to obituary to Dr. Yonjan by celebrating like be safe, be seen rights. But this is also some positive things that even local like private companies have come up having bicycle loans, bicycle instructors, like and bicycle insurance and things like that. And even banks like these, they kind of promote cycle to work, and also promote their staffs inside their organization to work to pedal. And now when we are in COVID, Nepal NMB Bank, they also came up with bicycle loans. And there are like a lot of conducive things happening around. And we Cycle City Network Nepal are like more we are also in talk with a lot of companies, private companies, so that it's a integrated approach that we work and partner with a lot of institutions. So I think that's it from me. If you have any questions, I'll be more than happy to answer it. Okay, thank you, Dai. For question, I think we should go to the next round. Yeah, we'll ask that in Q&As. अनि केही भन्न चाहन्छु हाम्रो भ्युवर्सहरूलाई चाहिँ if you have any questions, please leave that in the chat box, or you can also raise your hand during the Q&A session. So next up, without any further delay, I would like to introduce to our second guest, who is Sahil Shrestha, and he is from Dharan. उहाँ चाहिँ primarily sustainability and urban issues को कुरा गर्नुहुन्छ, and he has also been an activist, a bicycle activist for more than a decade now, and he is at present the program director of Digo Vikas Institute for Sustainability School, and that aims on working in social justice and ecological equity. And also, he is a media analyst, and he is also the country coordinator and member of International Car Free City Alliance, and he was also the co-founder of Cycle City Nepal, Cycle City Network Nepal. So without any further delay, Sailendra, please take your time. And also, please, time चाहिँ हेरिदिनु होला. You have 15 minutes. Thank you. Mic off. So
Sahil dai, your mic might be mute. Aako छैन sound. Now, Oh, okay. am I audible now? Yes, yes. Sorry. Hey, okay, okay. So I will not repeat because I have limited time. But I was just being thankful to the organizers and Sailendra for sharing our, you know, a decade of our bicycle activism summary and the challenges that we had. अर्को कुरा चाहिँ यो बानीले नि यो अब युजली एकाडेमिक ब्याकग्राउन्डमा इङ्ग्लिसमा बोलिन्छ अनि प्रेजेन्टेसन भन्ने बित्तिकै इङ्ग्लिसमा आउँछ भन्दै थिएँ मैले पनि त्यही इङ्ग्लिसमै बोल्न थालेको छु भनेर सम्झेर बट आई स्पिड अप आई हेभ 60 स्लाइड्स बट इट्स सो 6 पर मिनट सो आई स्पिड अप है त दे आर इन्ट्रेस्टिङ पिक्चर्स सो यो सस्टेनेबिलिटी इस्युजमा चाहिँ सिटिज प्राइमेरी एकदमै प्राइमेरी इलिमेन्ट हो किनभने 70% अफ द ग्लोबल कार्बन इमिसन एटलिस्ट नेपालको गभर्मेन्टले रिकगनाइज गरेको नेपालमा चाहिँ 70% चाहिँ सहरहरूबाट आउँछ यो कार्बन इमिसनको कुराहरू भन्ने कुरा चाहिँ सरकारले पनि एक्सेप्ट गरेको कुरा छ सो अहिले चाहिँ म दिगो विकास इन्स्टिच्युटमा फुल टाइममा सस्टेनेबिलिटी स्कुल भन्ने प्रोग्राममा अनि कार फ्री सिटिज अलायन्सको इन्टरनेसनल टिम मेम्बर र अहिले नेपाल कोअर्डिनेटर ओके सो टु बिगिन यो अब भनौँ न मेरो एकाडेमिक ब्याकग्राउन्ड मिडिया हो मिडिया र एजुकेसन हो तर यो सबै पढ्दै गर्दाखेरि चाहिँ सहरको कुरा नि सुरुमा मेरो सहरहरूसँग गाडीहरूसँगको मेरो अब्जर्भेसन सुरु भएको चाहिँ यो मिडियाले कसरी चाहिँ मान्छेलाई चाहिँ भनौँ न यो कन्ज्युमर कल्चरमा छिराउँछ भन्ने कुराको एनालाइसिसबाट चाहिँ यतातिर म अलिकति ऊ भएको क्या यो त्यतिखेर 2009तिर चाहिँ पल्सर बाइकको एड हुँदाखेरि चाहिँ त्यो बी अ म्यान भन्ने एउटा चाहिँ मान्छे हुनलाई चाहिँ मर्द हुनलाई चाहिँ बाइक हुनैपर्छ वाज अ एडभर्टिजमेन्ट क्या सो त्यस्तै यस्तै कुरा अनि ओभरअल चाहिँ एउटा मान्छे होइन कि एन्टायर सोसाइटीले त्यो कन्सेप्टलाई नि प्रोस्पेरिटी सक्सेस र पावर भनेको चाहिँ देयर आर फिजिकल इन्टिटिज यु निड टु पोजेस भन्ने हिसाबले हो कि भनेर यो एउटा चाहिँ सहर भनेको चाहिँ मान्छेहरूले क्रिएट गर्ने सबैभन्दा ठुलो फिजिकल इन्टिटी हो अनि जुन चाहिँ हाम्रो फिलोसफीको चाहिँ त्यसले मेनिफेस्ट गर्छ जुन समयमा त्यो सहर बनेको त्यसलाई डिफाइन गर्छ भनेर यो क्लिफ रोड्स भनेर एउटा एकदमै इन्ट्रेस्टिङ स्लाइड छ क्या यो सहरमा हिँड्ने मान्छेको लागि खास कति ठाउँ छ भन्ने कुराको चाहिँ एउटा एकदमै दिस इज अ भेरी सिम्पल बट एकदमै चाहिँ नि अवेकनिङ एक्जाम्पल क्या यो जेब्रा क्रसिङ नेपालको कन्टेक्स्टमा त यो पनि हाम्रो भत्केको झुलङ्गे पुल जस्तो हुन जरुरी छ किनभने हराइरहेको हुन्छ सो हिँड्ने मान्छेको लागि सुरक्षित ठाउँ कति छ त सहरमा भन्ने कुराको हो सस्टेनेबिलिटीको एसेक्टले इन्टरनेसनली नै पनि साइकल भनेको चाहिँ यसले एकदम धेरै गोल्सहरूलाई चाहिँ एड्रेस गर्छ भन्ने कुरा रिकगनाइज भइसकेको छ सो पोभर्टी रिडक्सनदेखि लिएर गरिबलाई पढ्न जानलाई एक्सेस काम गर्नलाई एक्सेसदेखि लिएर चाहिँ नि सेफ्टीको कुरा होइन त्योसँग जोडेको हङ्गरको कुरा हेल्थ जेन्डर इक्विटी डिसेन्ट वर्क इकोनोमिक ग्रोथ होइन एफोर्डेबल इनर्जीको हिसाबले पनि एज अ ट्रान्सपोर्टेसन मिन्सलाई इनर्जी मान्ने हो भने इक्विटीको कुरा अब सिटिज डेफिनेटली भइहाल्यो क्लाइमेट एक्सन सो द्याट सो मेनी इन्टर क्रस कटिङ इस्युज जसलाई चाहिँ यसले एड्रेस गर्न सक्छ क्या तर अहिलेको कन्टेक्स्टमा लाइक शैलेन्द्र चाहिँ हामी चाहिँ संसारभरि नै यो चाहिँ गाडी नै प्रोस्पेरिटी हो भन्ने कुरा को एउटा चरणमा गएर चाहिँ उनीहरू चाहिँ ठुलै गल्ती भयो भनेर दे आर ट्राइङ टु रिडेभलप दोज थिङ्स नेपालको कन्टेक्स्टमा चाहिँ अब सबभन्दा ठुलो सहर काठमाडौँ पनि रिङ रोडको कुरा गर्ने भए 1 घन्टा म्याक्सिमममा क्रस हुन्छ सेन्टरबाट आधा घन्टामा रिङ रोड हामी कटाउन सक्छौँ भनौँ न भनेको स्टिल पनि काठमाडौँ नेपालको लागि चाहिँ इट्स अ बिग अपर्च्युनिटी क्या त्यो एन्टायर प्रोसेसलाई रिथिङ्क गर्ने त्यो डेभलपमेन्ट सस्टेनेबिलिटीको हिसाबले पनि हो म यो यसको डिटेल्समा जान्न त्यो कुरा चाहिँ युरोपतिर कसरी भइरहेछ भन्दाखेरि चाहिँ यस्तो यस्तो सेलिब्रेसन क्या गाडी बिनाको दिन मनाऊ भन्ने खालको त्यस्तो खालको सेलिब्रेसन चाहिँ यो धेरै 40 वर्ष अगाडिदेखि नै दे आर डिफ्रेन्ट थिङ्स ह्यापनिङ अराउन्ड द वर्ल्ड जसले चाहिँ गाडी प्राइभेट कार सेन्ट्रिक डेभलपमेन्ट वाज अ क्राइसिस भन्ने कुरा चाहिँ मेनिफेस्ट गरिसकेको छ त्यसको इक्जाम्पल्सहरू म देखाउन र
जस्तै कि वर्ल्ड इकोनोमिक फोरम यहाँ ई छुटेछ होइन, वर्ल्ड इकोनोमिक फोरममा पनि यस्तो धेरै अगाडिदेखिको यस्तो ऊहरू आउन थालिसक्यो क्या, वाट वुड सिटिज लुक लाइक विदाउट कार्स भनेर होइन। भनेको चाहिँ त्यो चाहिँ यो स्पेसली हामी चाहिँ इन्भाइरोमेन्टको लागि भन्छौँ, तर इकोनोमिक एस्पेक्टबाट पनि दिस मेक सेन्स भन्ने कुराको उसको लागि हो। जस्तै कि यो अर्को इक्जाम्पल चाहिँ 7 cities इन द्याट आर गोइङ टु गो कार फ्री भनेर गरिरहेछ क्या, त्यो बनिसकेको सहरलाई पनि अब उनीहरूले चाहिँ रिडिजाइन गरेर रिडेभलप गरेर त्यसलाई चाहिँ भनौँ न गर्न खोजिरहेछ। त्यसको एउटा इक्जाम्पल चाहिँ युरोपियन मोबिलिटी विकको 2018को ऊ चाहिँ 2500 सिटिजले पार्टिसिपेट गर्यो र 8000 पर्मानेन्ट इन्टरभेन्सन्स भनेको कसैले सायद अब साइकल लेन मात्रै बनायो होला, कसैले कुनै जोनलाई पर्मानेन्ट भेहिकल फ्री गर्यो होला। 2019मा अझै धेरै पार्टिसिपेसन छ होइन पर्मानेन्ट मिजर्सको हिसाबले। नेपालमा पनि भएको थियो केही केटिएम वक्स भनेर, जस्तै कि एउटा इक्जाम्पल। जस्तो कि ठक्क झट्ट हेर्दाखेरि यो चाहिँ पुतल सडक जस्तो देखिन्छ, त्यस्तो यस्तो ठाउँमा पनि उनीहरूले चाहिँ अब यति ठुल्ठुलो सहरहरू छ त्यसमा चाहिँ नि त्यो उनीहरूले ग्रिन स्पेसको एक्सेसिबिलिटी चाहिँ त्यसमा चाहिँ ग्रिन कार्पेट ओछ्याएर यसरी चाहिँ एउटा चाहिँ नि फेक ऊहरू क्रिएट गरेर भेहिकल फ्री एक्सपिरियन्स बनाइरहेछ। यो चाहिँ सुपर ब्लक भन्ने एउटा इक्जाम्पल हो होइन, भेहिकल फ्री जोनहरूको ऊ चाहिँ यस्तो ठुल्ठुलो ब्लक्सहरू, अनि यहाँभित्र चाहिँ ठुलो चोकको वरिपरि बस्ती, अनि यो बाहिर बाहिर मात्रै गाडी चढ्ने, भित्र चाहिँ ब्यान गर्ने भनेर यस्तो ठुल्ठुलो ब्लक्सहरू क्रिएट गर्ने भनेर त्यस्तो कन्सेप्टहरू क्या, त्यसको डिजाइन हो यो। आई विल बी क्विक टु 2 मिनट मात्रै बाँकी रहेछ। अनि सुपर ब्लक्सको हिसाबले चाहिँ यसरी बिचबिचमा कतिवटा बाटोमा चाहिँ गाडीलाई ब्यान गरेर हिँड्नेलाई मात्रै स्पेस दिने भनेर 15 मिनटको सहर भनेर प्यारिसको मेयरले गफ हानेको छ। यो काठमाडौँको केडेम वक्स भन्ने इक्जाम्पल। हामीले यसरी चाहिँ काठमाडौँको कोर एरिया एटलिस्ट भेहिकल फ्री पनि हुनसक्छ भनौँ न। बियोन्ड साइकल भन्दा बियोन्ड चाहिँ सस्टेनेबिलिटीको कुरामा चाहिँ आई थिङ्क यो गाडी बिना बाँच्न सकिने सम्भावनाको कुरासँग चाहिँ भेहिकल फ्रीको ठमेलमा हामीले 2 वर्षसम्म भेहिकल फ्री एक्सपिरियन्स गऱ्यौँ। स्याडली कोभिड पछि चाहिँ त्यो ब्यान भएको छ। सो आई वर्क विथ दिस काहीँ पनि यो कार फ्री सिटिज भनेर संसारभरिको यस्तो सहरहरूको ठाउँ, एन्ड वान अफ देम चाहिँ अब भनौँ न नेपालमा पनि यस्तो मोडल्सहरू छ भन्ने चाहिँ विश्वास गरेको मान्छेसँग चाहिँ मैले काम गर्न पाएँ। अनि कार फ्री सिटिज कसरी बनाउने भन्ने कुरा बेसिकली चाहिँ यो कोर्टयार्ड चोकहरू भएको बस्तीहरूको चाहिँ नेटवर्क यदि चाहिँ यसरी यो चाहिँ भनौँ न यो एउटा डिस्ट्रिक्ट वकिङ डिस्ट्रिक्टलाई भक्तपुर, कृतिपुर, ठिमी भनौँ न पनौती यसरी मान्ने भए यो सबै कुरालाई चाहिँ एउटा एकदम इफिसियन्ट पब्लिक ट्रान्सपोर्टले जोड्यो भने काठमाडौँ जत्रो साइजको एरिया पनि भेहिकल फ्री बन्न सक्छ। अनि यो बिचको चाहिँ यो चाहिँ अब फरेस्ट एरिया हुनसक्छ, एग्रिकल्चरल ल्यान्ड हुनसक्छ होइन, वाटर बडी हुनसक्छ। सो दिस इज अ बेसिक कन्सेप्ट, यो चाहिँ बेसिक कन्सेप्ट हो। अनि त्यो हिसाबले कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो एन्सियन्ट सिटिजहरू चाहिँ एकदमै चाहिँ अहिलेको फ्युचरिस्टिक मोडल जस्तो यो नयाँ बानेश्वरहरू भन्दा चाहिँ दिज आर द एस्पिरेसन्स वी सुड सिक फर। नेपालमा नयाँ नयाँ नगरपालिकाले चाहिँ यिनीहरू हेरेर सिक्नु पर्यो। सो गाडी नहुँदाखेरि चाहिँ त्यो स्पेसको मल्टिपल डाइमेन्सनमा युज गर्न सकिन्छ भन्ने एउटा इक्जाम्पल हो। यो वाटर बडी सहरको बिचमा बनाउने हाम्रो एन्सेस्टर्सहरू चाहिँ कति स्मार्ट थियो, यो इन्डिजिनियस नलेज कति रिच छ भन्ने कुराको इक्जाम्पल दिन खोजेको। यो 15 मिनटमा चाहिँ भनौँ न लगभग 1 लाख जनसङ्ख्याको सेटलमेन्ट क्रस हुनसक्छ भनेको चाहिँ त्यति वकिङ डिस्टेन्समा त्यति धेरै रिसोर्सेस एक्सेस छ भन्ने कुरा पनि यो एउटा इक्जाम्पल चाहिँ। जस्तै यो कोर एरियाजहरू चाहिँ एकदमै डेन्स छ क्या, पर हेक्टर 1000 मान्छे बस्छन् भने अरू एरिया चाहिँ एकदमै भनौँ नयाँ नयाँ बिल्डअप एरियाहरू चाहिँ कार सेन्ट्रिक हुँदाखेरि चाहिँ पर हेक्टर चाहिँ खालि 150 जना मात्रै बस्छ होइन। सो यो च्यामासिङ भन्ने गेटको दुईतिरको इक्जाम्पल देखाउँछु होइन। यो चाहिँ ल्यान्ड पुलिङ भनेर सरकारले यस्तो ठाउँलाई भत्काएर यो एकदम स्मार्ट सिटी बनाएको हो। यो चाहिँ एकदम फोहोरी हाम्रो पुरानो सहर, यो चाहिँ स्मार्ट सिटी नगरपालिकाले बनाएको केन्द्र सरकारले। तर यो फोहोरी म्यापबाट फोहोरी देख्ने ठाउँको म्याप्स पिक्चर्स चाहिँ यस्तो छ होइन। दिस इज लाइफ इन द्याट अन्डर डेभलप्ड गरिबहरूले हाम्रो एन्सेस्टर्सले बनाएको। दिस इज द मोडर्न डेभलप्ड सेटलमेन्ट भन्ने कुरा छ क्या। यो सिटी सेन्टरको इक्जाम्पल पनि यो चाहिँ अहिलेको मोडर्न सिटी सेन्टर अघिको पनि, तर रियालिटीमा चाहिँ यस्तो हुन्छ क्या त्यो कन्फ्लिक्टको हिसाबले नि।
र यो चाहिँ एन्सियन्ट सेटलमेन्ट्स हाम्रो एन्सियन्ट भनौँ न हाम्रो एन्सेस्टर्सले बनाएको सिटी सेन्टर चाहिँ यस्तो छ। सो विच हामीले चाहिँ यो 10 मोडल सिटिजको कन्सल्टेसनमा पनि यो मिडल हाइवे भनेर मध्य पहाडी राजमार्गमा चाहिँ 3टा ठाउँमा चाहिँ पब्लिक कन्सल्टेसन गरेर यही प्रेजेन्टेसन भनौँ न लगभग यस्तै हाम्रो केन्द्र सरकारले विकसित सहर भनेर कतातिर लान खोज्दैछ, हाम्रो पुर्खाको सहर कस्तो छ, विच काइन्ड अफ सिटी डु यु वान्ट भनेर हामीले चाहिँ त्यो पिच गर्दाखेरि सबै कम्युनिटीको मान्छेले त्यो एग्री गरेको थियो क्या। सो यो चाहिँ इन्टरनेसनली पनि कसैले कोअपरेटिभ क्रिएट गरेर चाहिँ मिलेर बनाऊँ भनेर यो मोडर्न फ्युचर भनेर चाहिँ हाम्रो इतिहास चाहिँ मान्छेले भविष्य भनेर चाहिँ यसरी प्रमोट गरिरहेछ। त्यसमा नेपालको रोल चाहिँ इन्टरनेसनली पनि कार फ्री सिटी कस्तो हुनुपर्छ भन्नको लागि भ्यालीभित्र मात्र पनि 45वटा यस्तो डिफ्रेन्ट साइज, डिफ्रेन्ट स्केल, डिफ्रेन्ट डाइमेन्सन्सको सहरहरू छ क्या काठमाडौँ भ्यालीभित्रै। एउटा एकदमै सक्सेसफुल इक्जाम्पल बन्दीपुरको। बन्दीपुर अहिले पनि गएर चाहिँ नि त्यसको इकोनोमिक्स त्यो यो बाटोमा गाडी बन्द गर्दा के भयो त फरक भन्नलाई एकदम सक्सेसफुल इक्जाम्पल हो यो ठमेलको इक्जाम्पल। यो चाहिँ नि हाम्रो पुर्खाहरूले चाहिँ सहरको बिचमा के हुनुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ शान्त भएर आनन्द भएर कला हेर्ने ठाउँ हुनुपर्छ, छलफल गर्ने, नचिनेको मान्छेलाई भेटेर डिस्कोर्स गर्ने ठाउँ हुनुपर्छ भन्ने थियो भने अब हाम्रो मोडर्न सिटी भनेको के अरे माइती घर मण्डला त्यसको नयाँ नाम, त्यसको पुरानो नाम पनि थियो। सो आई थिङ्क अब डिस्कोर्स क्रिएट I think I did not succeed to convince anybody, तर maybe I succeeded to confuse, and yeah, and maybe we are open for the discussion. Okay, thank you, Dai. Thank you very much. It was very eye-opening today to hear about the Cycle City and all the plans that you have and all the effort you have put into it. So अहिले चाहिँ अब हामी क्वेसन Q&A राउन्डमा जाँदैछौँ होइन। अब few questions I have, few questions चाहिँ अब हाम्रो अडियन्सबाट please let me know in the chat to whom you want the answer from. So मैले असँग च्याटमा चाहिँ देखेको छैन क्वेसन चाहिँ। So I'll ask अहिले चाहिँ anyone can answer. Okay, I'll ask Sahil Dai. यो चाहिँ तपाईहरुले 2020 भनेर बनाउनु भएको छ 2009 मा हैन। Why did you set up 10 years? 10 years को चाहिँ ग्याप 10 years को टाइम चाहिँ किन राख्नुभयो त्यो चाहिँ अनि यतिसम्म आउँदाखेरि चाहिँ अब what was your त्यो त भन्नुभयो हैन अब एक्सपिरियन्स भनेको अब सेटब्याक्सहरु कति भयो अब अचिभमेन्ट कति भयो अनि त्यसको अब फ्युचर प्लान्सहरु के छ तपाईहरुको यसको रिगार्डमा प्लिज। थ्यांक यू। हुन्छ मेरो साइडबाट चाहिँ 10 years चाहिँ एक्चुअली क्याल्कुलेटेबल पनि भयो। इट्स अ डिकेड भन्ने हिसाबले पनि प्लस अर्को चाहिँ हामीलाई पनि यो कुरामा चाहिँ ओहो साइकल चढ्नु पर्ने रहेछ भनेर एउटा र्याली गरौँ भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ बिके दाई भन्ने एउटा दाई हुनुहुन्थ्यो। वाज मोर डिप इन्टु यो क्याम्पेनको ब्याकग्राउन्ड भएको। हामीलाई चाहिँ केही आइडिया थिएन यस्तो कुराहरू। अनि उहाँले चाहिँ 2020 भिजन 2020 भन्ने ब्रोडर एउटा कन्सेप्ट छ। त्यो भनेको चाहिँ एउटा चाहिँ आई साइटको क्ल्यारिटी पनि 2020 हो प्लस ठ्याक्क 10 वर्षको अभियान भन्ने कुरा चाहिँ मेक्स मोर सेन्स। त्यो टाइमले चाहिँ त्यो भनौँ न एउटा सिङ्गै सहरलाई साइकल फ्रेन्डली बनाउँछु भन्ने कन्सेप्ट यति ठुलो छ कि त्यसलाई त्यति नै ठुलो टाइम फ्रेमले जस्टिफाई गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले हो। च्यालेन्जको हिसाबमा त 10 वर्ष पुरै चाहिँ मान्छेको दिमागमा कन्भिन्स मात्रै गर्नलाई लाग्यो क्या। आई मिन इट रियली टुक 10 years जस्ट टु कन्भिन्स। अब बल्ल अहिले आएर चाहिँ नि म्युनिसिपालिटिज आर ओपन टु दिस कन्सेप्ट। म्युनिसिपालिटी चाहिँ आफैले पैसा इन्भेस्ट गरेर म्युनिसिपालिटीहरू अनि अब अरू एजेन्सिजहरूले पनि मान्छे खोजी ल साइकल प्रमोट गर्नु पर्यो भन्ने पोइन्टमा चाहिँ हामी आइपुगेका छौँ। सो आई थिङ्क द्याट अब अपकमिङ फ्युचर भनेको चाहिँ अब पर्टिकुलरली मिनिस्ट्रीहरूसँग नगरपालिकाहरूसँग मिलेर भनौँ न म्युनिसिपल एसोसिएसनसँग मिलेर चाहिँ यसलाई नेसनल रूपमा कसरी जाने अनि अब नेसनल स्केलको एउटा नेटवर्क बनाउने भनेर पहल पनि भइरहेछ होइन। शैलेन्द्र विल एड टु द्याट। आई थिङ्क कार फ्रीको लागि चाहिँ यो मोडल सिटिजहरू बनाउने जुन भनेको थिएँ त्यहाँ चाहिँ अझै भेहिकल फ्री डिजाइनलाई रेलेभेन्ट बनाउने कम्युनिटी कन्सल्टेसन गर्ने भन्नेतिर लागिरहेछौँ।
ओके थ्याङ्क यू। यही कुरामा शैलेन्द्र दाइ केही एड गर्नुहुन्छ कि नत्र अर्को क्वेसनमा मलाई लाग्छौँ चाहिँ हामी? जस्तै ब्याक इन 2009 जब यो वी वर टकिङ अबाउट यो साइकल फ्रेन्डली सिटी अनि त्यसपछि त्यो कुराहरूमा चाहिँ वी वर टकिङ अबाउट इट अनि त्यति बेला चाहिँ हामी त अब त्यति बेला तातो रगत अथवा यङ ब्लड हुँदाखेरि वी ह्याड अल द टाइम इन द वर्ल्ड एन्ड वी ह्याड लट अफ एनर्जी एन्ड देन गरम भन्ने खालको हुन्थ्यो तर त्यति बेला पनि हामीलाई चाहिँ त्यति बेला आफैलाई पनि यो 2020 भने जस्तो ओहो कति धेरै टाइम चाहिँ यार भन्ने जस्तो थियो तर अब वी आर लाइक एट द वर्ड्स अफ यो सक्यो नि त 2020 भने जस्तो भइरहेछ अहिले तर इट वाज काइन्ड अफ अ जर्नी द्याट वी टुक अन अब हामीले जब हामीले डिस्कस गर्दाखेरि वी काइन्ड अफ कनेक्टेड लट अफ डट्स अराउन्ड दिस जर्नी अब हामीले जब स्टार्ट गरिरहेको थियौँ मान्छेहरूलाई साइकल चढौँ भन्ने खालको कुरा हुन्थ्यो भने अब साइकल चढ्ने मान्छेहरू बढेर होइन अब त्यो डेटा मैले भनिहालेँ डेटाको लागि अब जस्तै जाइकाले गरेको एउटा डेटा थियो भने त्यसपछि कन्सेन्ससको सेन्ससको डेटालाई हामीले बेस मानेर कुरा गर्दाखेरि पनि साइकल चढ्ने मान्छे साइकलको ओनरसिप बढेको छ तर साइकलको लागि बाटो चाहियो भन्ने कुराहरू हामीले जुन चाहिँ किसिमको बाटो कस्तो बाटो अहिले आएर कस्तो बाटो कत्रो बाटो भन्ने कुराहरूको जुन चाहिँ एउटा डिस्कसन पहिला साइकल चढ्ने मान्छे कम थिए होइन अझ पहिलाको कुरा गर्ने भन्दा अब मान्छेले साइकलमा चढ्थे साइकल वाज अ प्रेस्टिजको कुराहरू थियो भने पछि जाँदै गर्दाखेरि सोसल स्टिगमाको कुराहरू होइन मान्छेले त्यो छ्या साइकल चढ्ने मान्छे भन्ने कुराहरू भन्ने त्यो एउटा सोसल स्टिगमादेखि लिएर कति कुराहरू हुन्थ्यो त्यो कुराबाट हामीले यो एन्टायर डिकेडमा चाहिँ अब शैलले भने जस्तो मान्छेको दिमागमा कति कुराहरूलाई चाहिँ साइकलको एजेन्डालाई चाहिँ पुस्ट इन गर्न चाहिँ हामीले सक्सेसफुल भयो जस्तो लाग्छ र त्यसलाई वे फरवर्ड गर्दाखेरि वर्ल्ड बाइसाइकल फोरम जबसम्म आउँदाखेरि त्यसमा पनि हामीले विभिन्न सिटिजहरूसँग कम्युनिकेट गर्दाखेरि अझ स्टिल नयाँ नयाँ साइकल सिटिजहरू फर्म गरेर उहाँहरूको काठमाडौँ बाहिरै जस्तै फर इक्जाम्पल बुटवलको उहाँहरूको साइकल सिटीको कामहरू हेर्दाखेरि उहाँ भित्रै भित्रै उहाँहरूको टिमहरू बनेर कसरी त्यो काम गर्ने नेपालगञ्जको त्यहाँ मेयरलाई अस्ति हामीले वर्ल्ड बाइसाइकल फोरममा आउँदाखेरि लेट्स अब दिस इज पोसिबल भन्ने खालको हुन्छ नि तपाईँको माइन्डसेटको कुराहरू र एडिङ टु द्याट अल्सो निरजले यहाँ एउटा अर्को पनि क्वेसन एउटा सोधिरहेको थियो निरज सागरिकाको आई अल्सो एड अन द्याट र यो प्लान्स एन्ड पोलिसिजमा पनि बिस्तारै लोकल एजेन्सी लोकल गभर्मेन्टहरूले अप्रिसिएसन र यो नेटवर्कमा कसरी चाहिँ अब हामीले काम गर्ने नेटवर्कको बिल्डिङ द पावर अफ कोलाबोरेसन र नेटवर्कको चाहिँ अहिले हामीले वी आर भिजुलाइजिङ अन द्याट र कोलाबोरेसन गरिरहेछौँ र अब हामीले यो एडभोकेसी गर्दा गर्दै हामीले बिचमा डाक्टर बाबुराम भट्टराई उहाँ प्रेसिडेन्ट हुँदाखेरि हामीले चाहिँ दुइटै अब खिलराज रेग्मीजी त्यो उहाँ पनि प्राइम मिनिस्टर हुँदाखेरि हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई साइकल चाहिँ गिफ्ट दिएको थियौँ सो द्याट एउटा कन्भर्सेसन होस् र पोलिसिजमा चाहिँ त्यसले केही फ्रेन्डली पोलिसिज ल्याओस् भनेर चाहिँ वर्ल्ड बाइसाइकल डे वर्ल्ड इन्भाइरोमेन्ट डेमा चाहिँ हामीले बाइसाइकल गिफ्ट दिएको थियौँ तर निरजले भनिरहेको चाहिँ जस्तै त्यहीँबाट चाहिँ यो रोड एक्सपेन्सन सुरु भएको थियो र रोड एक्सपेन्सन सुरु हुने बित्तिकै मान्छेहरूको बस्ने घर समेत पनि भत्काइएको थियो र अब साइकललाई झनै रिस्कमा राखेर ठुलो बाटो होइन ठुलो बाटो गाडीको लागि बाटो भन्ने कुराहरू चाहिँ आएको थियो अब त्यसले नै अब कम्युनिकेट गरे हो होइन चाहिँ आएर नो तर अब देयर लाइक लर अफ जस्तै हामीले जति कुराहरू गर्दाखेरि पनि दे आर मोर गेम प्लेयर्स अब यो पोलिसिजहरू भन्दा र अझ भन्दाखेरि ओइलको डिलर्स अथवा अटोमोबाइल एसोसिएसन्सहरूले पनि कति कुराहरू रोल खेलिरहेको हुन्छ हामी चाहिँ वी आर जस्ट अ एडभोकेट गर्ने एडभोकेसी गर्ने मान्छेहरू जसले चाहिँ हामीले चाहिँ यो हुनुपर्छ फर द गुड अफ द पिपल भन्ने कुराहरू गर्दा है तर मनी प्ले पनि भयो होला जस्तो लाग्छ मलाई यसमा बिगर रोड्स बिगर कम्पनीज बिगर अनि लर अफ कार्स होइन अनि लर अफ फ्युल बिङ कन्ज्युम त्यसले गर्दाखेरि पनि इकोनोमिक साइकलमा पनि भयो होला जस्तो लाग्छ अनि यसमा म जोडेर नि शैलले पनि वुड एन्सर इट जस्तो लाग्छ त्यसलाई अनि अर्को चाहिँ अब धेरै चाहिँ अब बाइसाइकलको अहिले पनि लोन देखाउँदाखेरि बाइसाइकल लोन मोर फोकस्ड अन यो माउन्ट बाइक जो चाहिँ यो लेजरको लागि टार्गेट गरे हो कि भनेर सागरले सोधिरहेछ र त्यसलाई कम्युटमा चाहिँ कसरी लाने भन्ने कुराहरू चाहिँ अनलनलेस अब यो हामीले कुराहरू गरिरहेछौँ होइन धेरै कुराहरू चाहिँ साइकल चढ्नुपर्छ अनि भन्दाखेरि हामीलाई चाहिँ सोधिरहन्छ कस्तो साइकल चढ्ने के साइकल चढ्ने भन्ने खालको फेरि कहाँ चढ्ने साइकल भन्ने कुराहरू पनि हुन्छ अब यो हामीले यो आइसाइकल केटिएम मात्रै पनि यो हामीले पब्लिस गर्दाखेरि म साइकल चढ्छु भन्ने कुरा तर अब कतिजना मान्छेहरूले चाहिँ के पनि भन्थ्यो भने आई विल राइड यसमा आई विल राइड बाइसाइकल इफ द रोड्स आर सेफर भन्ने खालको कन्सेप्टमा पनि गरौँ न भन्ने कुराहरू हुन्थ्यो भने यो हामीले साइकल चढाउँ साइकल लेन ल्याउने भन्ने कुराहरूमा मात्र त्योमा सीमित नभएर यो त इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाउने होइन यो लोकल गभर्मेन्टले गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ
यो लको अथवा पोलिसिजको चाहिँ एकदमै निड छ क्या त्यहाँ। त्यो निडले गर्दाखेरि पनि वेन त्यहाँ पोलिसिजबाट ड्रिभन भएर पोलिसिजहरूमा चाहिँ त्यसरी हामीले त्यसलाई पुस गर्न सक्यौँ। जस्तै हाम्रो एउटा यो सस्टेन अर्बन मोबिलिटी कन्सोर्टियम बनाइरहँदाखेरि नियर्स पनि यसको पार्ट हो थियो, जसमा चाहिँ हामीले जस्तै पार्लिमेन्टेरियन्सहरूसँग हामीले डिस्कसनमा हामीले पुसिङ गर्न खोजिरहेको छौँ। त्यसमा चाहिँ त्यस्तो एजेन्डामा हामीले पुसिङ गरेर पोलिसिजमा हामीले फिट इन गर्न सक्यौँ भने त्यसमा चाहिँ कम्युटको लागि जस्तै अब हाम्रो डिग्निटी अफ वर्क भने जस्तै यो डिग्निटी अफ ट्राभलको पनि कुराहरू साइकललाई हेरिने हेपिने जुन चाहिँ एउटा दृष्टिकोण छ त्यो यदि हामीले चेन्ज गर्न सक्यौँ थ्रु द पोलिसी होइन, थ्रु द पोलिसी त्यहाँ अब इन्स्टिट्युसन जस्तै अब अर्गनाइजेसनले नै बाइक टु वर्क होइन, त्यो अब त्यहाँ गभर्मेन्ट पोलिसिजहरूबाटै बाइक टु वर्कको कुराहरू, अनि स्कुलबाट जस्तो बाइक टु स्कुलको कुराहरू त्यसलाई मजाले त्यसलाई पलिस गर्दै अगाडि बढाउने हो भने चाहिँ आई थिङ्क कम्युटको लागि अघि शैलले भने जस्तै त्यो कार फ्री सिटीको लागि हाम्रो काठमाडौँ पनि इट्स नट द्याट बिग भ्याली होइन। अब पो अर्बन स्प्रल भएर वी आर गेटिङ बिगर एन्ड बिगर, द पपुलेसन इज गेटिङ बिगर, एन्ड त्यसपछि वी निड लाइक हाम्रो यो ल्यान्ड युज भन्दा पनि घरको रेसिडेन्सियल एरियाहरू चाहिँ बिगर भएकोले अर्बन स्प्रल भइरहेकोले चाहिँ त्यो अलिकति टाढा भएको जस्तो लाग्छ। तर तैपनि इफ यु लुक एट रिङ रोडको पोइन्ट ए टु पोइन्ट बी सम्म त्यो थ्रु नै जान पनि आधा घन्टामा सकिन्छ, पोसिबल छ है भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले प्रुभ गर्ने र त्यसलाई पोसिबिलिटीको लागि पनि त्यहाँ धेरै कुराहरू काम पनि गर्नुपर्ने छ र त्यसलाई जस्तै स्टार्टिङ फ्रम इन्फ्रास्ट्रक्चर र पोलिसिज क्या त्यो नै कुरा भयो भने चाहिँ आई थिङ्क मोर अफ ट्रान्सपोर्ट मोर अफ त्यो कम्युट चाहिँ बाइसिकल चाहिँ धेरैभन्दा धेरै मान्छे आउँछ जस्तो लाग्छ। शैलले एड गरिदिन्छ होला। ओके साहिल दाइ के एड गर्नु छ यसमा भने प्लिज। त्यस्तो एड गर्न त छैन। त्यही त नेपालमा चाहिँ वी आर स्टिल इन द वर्स भनौँ न, फर्स्ट इन द रिसेन्ट फिजिकली कागजमा त के अरे नगरपालिकाको सहरी विकास योजनाहरू धेरै बनायो, तर एकदम सिन्सियरली पार्टिसिपेटरी हिसाबमा चाहिँ अहिले फर्स्ट टाइम एकदम राम्ररी बन्दैछ। सो दिस इज द राइट टाइम क्या। यो खास हामीले 2020मा वर्ल्ड बाइसिकल फोरम भनेर जुन एउटा इभेन्ट गरेका थियौँ, स्याडली भर्चुअली हुनु पर्यो यो कोभिडले गर्दा। तर इन्टेन्सन चाहिँ यो किनभने नेपालको पहिलो भनौँ न आफ्टर 20 इयर्स चाहिँ मेयरहरू आउनुभएको चाहिँ नि यो दिस इज द फर्स्ट भनौँ न 5 इयर्स पहिलो मेयरको। सो यतिखेर नै चाहिँ हामीले चाहिँ अर्बन फ्युचरलाई चाहिँ नि रिडाइरेक्ट गर्न सक्यो भने चाहिँ द्याट वुड रियली मेक अ बिग डिफरेन्स नेपालको फ्युचरमा भन्ने कुरा। जस्तै कि अब हिजो अस्ति मात्रै एउटा बहिनीले चाहिँ इस्ट वेस्ट सोलो हाइवे के अरे सोलो ट्राभल सुरु गर्यो, श्रेष्ठ भन्ने बहिनी। अनि उसले चाहिँ त्यो के अरे यो मैले चाहिँ यस्तो साइकलको कुराहरू पनि गर्न सकेसम्म मेयरहरूलाई भेटेर महिलाको सेफ्टी भनौँ न एक्सेस टु सेफ मोबिलिटीको कुराहरू चाहिँ त्यो त्यहाँको त्यो गाउँको विकासको लागि त्यसको लागि पनि राम्रो हो भन्दाखेरि उसले चाहिँ सबै गाउँहरू छ दाइ भन्दै थियो। तर त्यो गाउँ चाहिँ अहिले भएको भए पनि त्यहाँ अल रोड एक्सपान्सन भएर पिच रोड बनेर त्यहाँ अबको नेक्स्ट 2-3 इयर्समा यस्तो अनसेफ ठाउँ हुन जानेवाला छ क्या। सो दिस इज द राइट टाइम टु इन्टरभिन त्यो ठाउँमा पनि। यो अघि मैले जुन न्यू टाउन डेभलपमेन्ट अथोरिटी के अरे न्यू टाउन डेभलपमेन्ट प्रोजेक्ट भनेर 45वटा मोडल सिटिज भनेर लागेको छ। सबै कुरा नयाँ बानेश्वर जस्तै नै त्यो त्यतातिर डाइरेक्टेड छ। सो इन्स्टिट्युसनली नै उनीहरूलाई कन्भिन्स गर्न इन्टरभिन गर्न चाहिँ हामी आफै पनि इन्स्टिट्युसनली बिल्ड हुन जरुरी छ। एकदम रिसेन्ट अब 2020 पछिको वाट नेक्स्ट भन्ने अघि पनि क्वेसन आएको थियो, यहाँ मैले च्याटमा पनि देखिरहेको क्वेसनको रेस्पोन्समा। त्यो चाहिँ जस्तै कि लास्ट 5 इयर्ससम्म लास्ट 10 इयर्स चाहिँ हामी इन्डिभिजुअली नै एज अ क्याम्पेनर इन्डिभिजुअली कम्युनिकेट गर्न खोजेका थियौँ। यो टाउन डेभलपमेन्ट अथोरिटीको मान्छेहरूलाई पनि 2015मा प्रेजेन्टेसन दियो, इन्डिभिजुअली पिपल आर कन्भिन्स्ड। तर इन्स्टिट्युसनल सिफ्ट गर्न चाहिँ इन्स्टिट्युसनल स्केलको स्ट्रेन्थले मात्रै इन्टरभिन गर्न सक्दो रहेछ क्या। सो त्यो डाइरेक्सनतिर चाहिँ हामी अहिले अब भनौँ न त्यसै हाउ डु वी रिच टु द्याट क्यापेसिटी भन्ने कुरा नै हाम्रो फोकस हुनुपर्छ। त्यसैमा चाहिँ हामीहरू अब भनौँ न विभिन्न साथीहरू चाहिँ इन्स्टिट्युसनहरू बलियो बनाऊँ, इन्स्टिट्युसनल कोलाबोरेसनको कुराहरू गरौँ। जस्तै कि अब एनचिएसले पनि रिसेन्टली चाहिँ अर्बन मिनिस्ट्री
सँग चाहिँ एउटा भनौँ न कोलाबोरेसनमा एउटा चाहिँ टास्क फोर्स बनाउने भनेर यहाँ हाम्रो पार्टिसिपेसनमा रत्न पनि छ यहाँ, सो हि मे सेयर मोर अबाउट इट। तर इन्स्टिट्युसनल स्केलमा अहिलेसम्म हामी इन्डिभिजुअली गरिरहेको थियौँ भने त्यो चाहिँ कन्भिन्स गर्ने कुरा थियो। तर अब त बनाउनलाई नै ल अब बनाउने हो, ल सिकाऊ कसरी गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ अब हामीलाई इन्डिभिजुअली होइन कि इन्स्टिट्युसनली चाहिँ त्यसको रेस्पोन्स गर्न जरुरी। त्यो पोइन्टमा इट्स अ गुड थिङ, तर इट्स अल्सो अ च्यालेन्ज। त्यसरी लिएको छु। ओके, अब यसमै चाहिँ मलाई अरू एड गर्नु के थियो भने वी आर एक्टिभिस्ट होइन, हामी क्लाइमेट चेन्जकोमा गरिरहेको हुन्छौँ एन्ड पिपल कल अस एन्टी डेभलपमेन्ट के फर क्लाइमेट चेन्ज होइन। यस्तो यस्तो सेटब्याकहरू चाहिँ तपाईँलाई कसरी आएको छ र वाट हेभ यु डन टु मेक स्योर द्याट दिस सेटब्याक्स आर नट इन यर वे, अनि त्यसपछि हाउ वी एज एन इन्डिभिजुअल, एज गभर्मेन्ट अनि एज अर्गनाइजेसन होइन, यो के अरे यो तपाईँहरूको प्लान चाहिँ हाउ क्यान वी मेक इट पोसिबल, हाउ क्यान वी मेक इट इजियर टु एटेन? त्यही त, त्यसमा जस्तै कि इन्टरनेसनली पनि एउटा हेल्थ ब्रिज भन्ने इन्स्टिट्युसनसँग चाहिँ हामीले कोलाबोरेसन गरेका छौँ क्या, दिगो भेकेसन इन्स्टिच्युटबाट चाहिँ। अनि उनीहरू पनि इन्टरनेसनली यो कोभिडको ऊ चाहिँ एउटा राम्रो अपर्च्युनिटी पनि हो, थ्रेट पनि हो भनौँ न, यो अर्बन इक्विटीको कुराले। अनि यो भनौँ न इन्टरनेसनल फन्डले निम्त्याउने खालको विकास हो क्या यो। नेपालको गभर्मेन्टले चाहिँ आफ्नै जनताबाट उठाएको पैसाले विकास गर्ने भए दे वुड हेभ नेभर सक्सिडेड टु मेक दिस वाइड रोड्स। यस्तो यो भनौँ न यो कहिले कहिले डिकेड पछि फाइदा हुने खालको प्रोजेक्टहरू आँट्नै सक्दैन थियो क्या। सो हाउ डु वी कन्भिन्स गभर्मेन्ट कि दिस इज द राइट टाइम, लोकल इकोनोमीमा जानुपर्छ, सकेसम्म फलफुल तरकारीहरू चाहिँ काठमाडौँले भए पनि काठमाडौँको वार्डले सकेसम्म आफ्नो बेसिक फुड के अरे भेजिटेबल निड्सहरू चाहिँ सेल्फ प्रड्युस गर्नुपर्छ भने यस्तो यस्तो कुराको लागि चाहिँ वान वे टु एड्रेस चाहिँ उनीहरूको नेसेसिटिज के छ त्यसमा त्यसलाई इग्नोर गर्ने होइन कि त्यसैमा एड गरेर। जस्तै कि अहिलेको भनेको चाहिँ ग्लोबली इकोनोमी हो नि त। सो यो कुराहरूले चाहिँ तिम्रो इकोनोमीको लागि कसरी बेनिफिट गर्छ, तिम्रो रिक्वायरमेन्ट्सको एन्सर हो यो। तिमीले अर्कै चिज एन्सर देखिरहेको छौ, तर त्योभन्दा राम्रो एन्सर यो हो, इज अ एप्रोच क्या। जस्तै कि कार्पेट सिटिजको कुरा गर्नु पर्दाखेरि नगरपालिका नेपालमा भएको सबै नगरपालिकाको सबैभन्दा लिमिटेड रिसोर्स भनेको जमिन हो नि त। रिसोर्सेस मान्छे होइन, मान्छे बढ्न घट्न सक्छ, पैसा होइन त्यो पनि आउन जान सक्छ होइन। तर ल्यान्ड यदि रिसोर्सेस सबभन्दा लिमिटेड हो भने त्यसमा पनि बिल्ड अप ल्यान्ड भनेको जङ्गल अनि खेतहरू छुट्यायो भने जति बनाउन मिल्छ त्यति ल्यान्डलाई चाहिँ तिमीले कसरी इफिसियन्टली युज गर्छौ, जहाँ चाहिँ थोरै ल्यान्डमा धेरै इकोनोमिक रिटर्न आओस्। दिज आर द डिस्कसन्स द्याट भनौँ न यो नेचरको लागि भन्नाले हामीलाई आफ्नो नेचरको चासो छ होइन। जस्तै कि अब निजगढको कुरामा चाहिँ हात्तीको बच्चाहरूले पनि उत्तिकै अधिकार पाउनुपर्छ फ्लोरिस हुनलाई आफ्नो भविष्य भन्ने कुरा हाम्रो तर्फबाट व्यक्त लियो। तर त्यहाँको गाउँको मान्छेलाई बुझाउन चाहिँ उसैको इकोनोमीमा उसैको लाइफमा चाहिँ के क्राइसिस आउँछ इज अ राइट वे टु स्टार्ट। सो उनीहरूको इन्ट्रेस्ट मा टेकेर गर्नु इज अ गुड कम्युनिकेसन स्ट्राटेजी। अनि जस्तै हाम्रै कुराहरूमा एजेन्डामा पनि आई रिमेम्बर ह्याभिङ कन्भर्सेसन विथ इन्जिनियर्स, अहिले डेभलपर्सहरूसँग पनि त्यो गर्दाखेरि अब इफ यु लुक इन्टु हाम्रो करिकुलम पनि अब जस्तै इन्जिनियरहरूको करिकुलम आई डोन्ट नो, मैले पहिला सोद्धाखेरि अथवा वेन आई न्यू अबाउट इट द करिकुलम इट्सेल्फ इज भेरी ओल्ड होइन। त्यो चेन्ज भएको पनि नभएको पनि धेरै भइसक्यो। अनि वी आर लाइक फलोइङ अर्को देशले बनाएको करिकुलम, त्यही करिकुलमलाई फलो गर्छौँ। सब्जेक्टहरू पनि म्याटर्सहरू पनि त्यो त्यो हुन्छ त्यसबाट। अनि त्यो कुरा गर्दाखेरि अझ डेभलपर सिभिल इन्जिनियर्सहरूसँग कुरा गर्दा त सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट भनेको रिभर्टिङ फ्रम लाइक विवी त्यो एउटा हुन्छ नि, त्यो डेभलपमेन्टले चाहिँ अब नराम्रो गर्यो, डेभलपमेन्ट चाहिँ ठिक होइन भन्ने कुरा, तर त्यसबाट रिभर्ट गरेको अप्सन चाहिँ सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट हो भने जस्तो कुराहरू चाहिँ गरेको। र प्लस के भन्छ भने डेभलप्ड कन्ट्रीले त त्यो डेभलपमेन्ट चाखिसकेको र हामीले चाहिँ त्यो डेभलपमेन्ट चाख्न बाँकी अथवा हामीले चाखेको छैनौँ, हामी डेभलप भएको छैनौँ। वी सुड रिच द्याट लेभल अनि वी सुड गो ब्याक टु सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट भने जस्तो त्यो कन्फ्युजन स्टेट पनि रहेछ कोही कोहीलाई, अब आई डोन्ट नो होइन। तर अब वी हेभ लट अफ न्यू अर्बन प्लानर्स, अर्बन डेभलपर्स, अर्बन डेभलपमेन्टबाट ग्रेजुएट जो गरिरहनु भएको जस्तो खालको मान्छेहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले चाहिँ दे आर ट्राइङ टु पुस दिस एजेन्डा इन्टु
यो अब जो इन्स्टिट्युसनको कुराहरुमा गर्दाखेरि तर धेरैको माइन्डसेट चाहिँ त्यही भनौं न बिगर रोड्स इज डेभलपमेन्ट हैन त्यो कुराहरु चाहिँ डेभलपमेन्टको डेफिनेसन पनि अब त्यो हामी सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट अथवा इन्भाइरोमेन्टमा काम गर्ने भनेकै वी आर एन्टी डेभलपमेन्ट भने जस्तो खालको एन्टी डेभलपमेन्ट भनेको इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट इज ओन्ली डेभलपमेन्ट भन्ने जुन चाहिँ बिगर रोड्स अनि ओभरहेड ब्रिजेस अन्डरपासेस त्यो चाहिँ डेभलपमेन्ट हो भन्ने खालको माइन्डसेट भएको मान्छे हु आर लाइक अब तपाईँले हेर्नुभयो भने मैले अघि युट्युबको दिएको पनि युट्युब अथवा कुनै पनि त्यो अन्डरपासको आर्टिकल हेर्नुभयो भने त्यसमा यति धेरै लाइक्स यति धेरै कमेन्ट्स हुन्छ तर इफ यु हेभ लाइक सस्टेनेबल डेभलपमेन्टको बाइसिकल लेनको कुराहरू हुन्छन् त्यहाँ मान्छेहरूले त्यहाँ कतिले चाहिँ तिमीहरू विकास विरोधी अथवा के अब त्यो हामी रिङ रोडको कति कुराहरू रिङ रोडको रुख काट्नु हुँदैन यसरी लाग्छ अथवा त्यहाँ अकोमोडेट गर्न सकिन्छ बाइसिकल लेन पनि अकोमोडेट गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि त्यहाँको मान्छेहरू त्यहाँ लोकलकै मान्छेहरू लोकलहरू नै आएर यु आर काइन्ड अफ तिमीहरू के हो विकास चाहनु के हो भन्ने खालको जस्तो खालको डिस्कसन हुन्छ क्या त्यसले गर्दाखेरि कतै कतै यो हामी वेयर वी आर लाइक हामीले सोच्ने अथवा अब शैली अघि भने जस्तो लोकल हामीले जबसम्म त्यो अब बाहिरको एक्सपिरियन्सेस हेर्ने भने पनि त्यो उहाँहरूको चाहिँ कन्सिक्वेन्सेसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो थट प्रोसेस चेन्ज भएको छ कि थट प्रोसेस अथवा डेभलपमेन्टको त्यो यो प्याराडाइम नै चेन्ज भएको छ तर अब हाम्रो लागि चाहिँ अब त्यो वी हेभ नट रिच द्याट अनि हामीलाई चाहिँ इम्पोज पनि भएकोले पनि होला कि त्यो सबैको डेभलपमेन्टहरू हामी चाहिँ अलिक गाह्रो चाहिँ गाह्रै हुन्छ तर त्यस कारणले द टाइम द्याट वी टेक अथवा त्यो जुन चाहिँ हाम्रो एक्जिक्युसन गर्दाखेरि मान्छेलाई कन्भिन्स गर्नेदेखि लिएर मान्छेलाई बुझाउने चाहिँ इट अभियसली इज टेक्स मच मोर टाइम कि अलिक धेरै टाइम लाग्ने गाह्रो हुने होइन बुझाउनै गाह्रो हुने अन्त त्यो बुझ्दा बुझ्दै पनि अब त्यो अब हामीले यदि हामी डिपार्टमेन्ट अफ रोडकै कुरा गर्नुहुन्छ भने डिजीसँग कुरा गरिरहेको छ भने डिजीको टेन्यर पनि छोटो हुन्छ उसलाई बुझाउँदै 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 उसले बल्ल तल्ल बुझेर एक्जिक्युट गर्ने टाइम हुन्छ अनि फेरि गभर्मेन्टमा त त्यो फेरि त्यो चेन्ज हुन्छ होइन त्यो गरेपछि फेरि फ्रम द स्क्रच त्यस्तो खालको कुराहरू त्यो आइडियोलोजिज नै त्यो अलिकति डिफ्रेन्ट माइन्डसेट भएकोले वी काइन्ड अफ फिल उहाँहरूले हामीलाई हेर्ने दृष्टिकोण चाहिँ त्यो अलिक एन्टी डेभलपमेन्ट भने जस्तो खालको एन्टी डेभलपमेन्ट मान्छेहरू भने जस्तो चाहिँ हेर्छन् हेर्नु चाहिँ तर इट्स भेरी डिफिकल्ट एन्ड बट द त्यो क्याम्पेनकै द कोर आइडिया इज लाइक सुड बी कन्टिन्युस होइन त्यो कन्टिन्युस गरेर त्यो चाहिँ मोमेन्टम चाहिँ लुज गर्नु दिनुहुन्न भन्ने खालको चाहिँ क्याम्पेनको अभियसली त्यो एडभोकेट्स अथवा क्याम्पेनहरूको चाहिँ त्यही नै हो ओके थ्याङ्क यू अनि अर्को एउटा लास्ट क्वेसन भन्दा नि हो यो चाहिँ हाम्रो जियोग्राफिकल टोपोग्राफी छ जुन काठमाडौँको इट्स नट प्लेन होइन त्यो त अब हाम्रो इट्स अ हिल्ली एरिया सो यो चाहिँ कतिको फिजिबल हुन्छ कि इन जता चाहिँ अलि टोपोग्राफिकली अलि धेरै एल्टिट्युड भएको ठाउँहरूमा यो साइकल लेनहरू बनाएर र अलि डिस्टेन्स धेरै मान्छेहरूको डिस्टेन्स कभर गर्नुपर्ने कामहरू हुन्छ लाइक इभन माइसेल्फ म यहाँ बसे पनि मेरो ललितपुरमा भए पनि म चाहिँ फेरि मेरो अफिस बानेश्वर भयो अनि त्यो चाहिँ रोड कन्डिसन हेरेर अनि त्यसपछि एल्टिट्युडहरू हेरेर त्यो बाइसाइकल चाहिँ चलाएर जानलाई मान्छेलाई कन्भिन्स गराउन चाहिँ कतिको फिजिबल छ अनि यसको लागि के अल्टरनेटिभ्सहरू हुन्छ कि सस्टेनेबल सिटिज इन टर्म्स अफ सस्टेनेबल सिटिज अनि लास्टली यही क्वेसनमा म थपिदिन्छु होइन वाट आर युर प्लान्स आफ्टर दिस यो 2020 को त भयो यसपछिको फर्दर प्लान्स इन द फ्युचर चाहिँ कति के छ तपाईँहरूको र यसकै यही भनेर अनि आई थिङ्क वी सुड एन्ड आवर क्वेसन एन्ड एन्सर सिरिज टोपोग्राफिकलको कुरा गर्दाखेरि पनि अब काठमाडौँ भ्याली एज सच पनि अब हामी त्यहाँ अप्स एन्ड डाउन्स अब हिली रिजन नै हो होइन तर अब हिली रिजन भइकन पनि काठमाडौँमा हामीले भेटेको साइक्लिस्टहरू वुड बिन राइडिङ सिन्स लाइक कति धेरै डिकेड्स एन्ड डिकेड्स 2-3 डिकेड्स त साइकलै चलाइरहनु भएको मान्छेहरू पनि भेटेका छौँ तर अनि उहाँहरू कम्युट गर्दाखेरि उहाँहरूको एक्सपिरियन्सेसले पनि हामीले चाहिँ कम गरिरहेको जस्तो लाग्ने क्या कहिले कहिले जस्तै आई मेट अ गाई जो चाहिँ उहाँको फार्म चाहिँ उता तौदहमा छ र उहाँ एभ्री डे त्यो फार्ममा जाँदाखेरि उहाँको लागि बेसिक नेसेसिटी फुलफिल गर्दाखेरि चाहिँ त्यो बेसिक नेसेसिटी नभइकन उहाँको लागि त्यो र मटेरियल्स अथवा उहाँको प्रड्युस काठमाडौँमा ल्याउनुलाई चाहिँ त्यो उहाँ साइकल युज गर्नु हुँदो रहेछ अनि त्यो हामी अहिले वी लिभ इन अलिकति मेकानाइज्ड वर्ल्ड पनि मेकानाइज्ड वर्ल्ड भइसकेपछि त्यो अलिकति गाह्रो छ कि भन्ने खालको पनि हामी फिल गर्दो रहेछौँ होइन त्यो
म्यानुअल काम भन्दा पनि अटोमेटिक कामहरूमा चाहिँ हामी अलिकति वी टेन्ड टुवर्ड्स द्याट। अनि त्यसले गर्दाखेरि पनि त्यो अब कति कुराहरू चाहिँ मान्छेलाई कन्भिन्स गराउन र त्यो एक्सपिरियन्स नगरेसम्म भन्ने खालको कुराहरू पनि हुन्छ। अब हिल्ली रिजनमा अर्बन डेभलपमेन्टको कुराहरू होइन, इफ यु लुक इन्टु अरू सिटिज अरू कन्ट्रीको एक्सपिरियन्सहरूमा पनि इट इज समवट डिफरेन्ट। तर अब उहाँहरूले कसरी गरिरहनु भएको छ भने सान फ्रान्सिस्कोतिर जाँदा त्यो कार-फ्रीको त्यो कुराहरूमा पनि सहिले एड गरिदिन्छ होला, त्यो हिल्ली रिजन भइकन पनि त्यहाँ कसरी चाहिँ युज अफ बाइसिकल्सको कुराहरू होइन, त्यो वकेबिलिटीलाई प्रमोट गर्ने होइन, त्यहाँ अब त्यो 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 जस्तै अब हिल्ली रिजनमा पनि त गाडी बाइकलाई पनि त अप्ठ्यारो हुन्छ भन्ने कुराहरू पनि त्यस्तो खालको कुराहरूमा पनि अब त्यो हाउ द्याट फिट इन्टु अब उता झन् किर्तिपुर इफ यु लुक इन्टु त्यहाँ किर्तिपुर पनि इट्स मोर वकेबल सिटी। तर अहिले त्यो मान्छेहरूको त्यो अब जस्तै त्यो आफै सिटी पनि त्यस्तो मजाको कार फ्री अथवा मान्छेले त्यहाँ राइड गर्न मिल्ने हिँड्न मिल्ने होइन, घरहरूको बनोट त्यहाँको रोडको स्ट्रक्चर त्यहाँको गल्ली त्यहाँको बाटोहरू सबै मजाले त्यो त्यो गर्ने मिलेको त्यो त्यो पब्लिक भन्दा पनि प्राइभेट भन्दा पनि त्यो इन्डिभिजुअल ट्रान्सपोर्ट भन्दा पनि त्यो अलिकति मजाको त्यो नन मोटराइज ट्रान्सपोर्टलाई बिल्ट इन सिटी हो होइन। मान्छेहरू त्यो कम्युटै गर्थे। तर त्यही भनिहालेँ अर्बन स्प्रल होइन, त्यसले गर्दाखेरि आफ्नो कम्युनिटीलाई लिङ्क गर्ने र त्यसलाई आफ्नो कम्युनिटीभित्र र बाहिर जाँदाखेरि चाहिँ कस्तो खालको मोड गर्ने भित्र र बाहिरको कुराहरू पनि हुन्छ। अब शैलले अघि भक्तपुरको पनि सेयर गर्दै थियो, सानो सानो गर्दाखेरि त्यो कार फ्री गर्दाखेरि कनेक्ट गर्दाखेरि बिगर सिटीलाई त अभियसली लङ डिस्टेन्सेसको लागि त त्यो वकेबिलिटी र यो साइक्लिङको कुराहरू त लङ डिस्टेन्सको लागि हुँदैन, सर्ट डिस्टेन्सेस र थ्रु त्यो आफ्नो कम्युनिटीको लागि पनि हेर्दाखेरि चाहिँ अब त्यो। अनि उहाँ एउटा हाम्रो कृति प्रधानजीले भन्नुभएको थियो राइड सेयरिङ इन्टिग्रेटिङ साइक्लिङ एन्ड पर्बन ट्रान्सपोर्ट भनेको पनि हाम्रो पनि लङ डिस्टेन्सको लागि पक्कै पनि साइक्लिङ त अब सधैँ साइकल गर्नुपर्छ भन्ने पनि होइन, साइकल फ्रेन्डली हुनुपर्छ होइन। त्यहाँ अब त्यसलाई इन्टिग्रेसनको कुराहरू पनि कुरा चाहिँ गरिरहेको थियौँ हामीले, यो लोकल ट्रान्सपोर्टहरूमा कसरी गर्न सकिन्छ। अब त्यो धेरै चाहिँ जस्तै यहाँ हाम्रोमा त्यति प्र्याक्टिस छैन, तर ब्याक इन 2070 1970 चाहिँ अलरेडी फेरि हाम्रो बसेसहरूमा चाहिँ त्यो बाइक ऱ्याकै रहेछ क्या। हामी वी फाउन्ड अ रेयर फोटो वेयर वी ह्याड त्यो एउटा बसमा बाइक ऱ्याक भएको क्या। त्यो लङ डिस्टेन्समा चाहिँ उहाँहरूले साइकल राखेर अगाडि बसको अगाडि साइकल राखेर अनि फेरि आफ्नो त्यो एन्ड त्यो के अरे ट्राभल चाहिँ साइकलमा गर्ने क्या। त्यो लङ्गर ट्राभल चाहिँ आफ्नो छोटो छोटो लामो ट्राभल चाहिँ बसमा गर्ने, त्यस्तो खालको कुराहरू चाहिँ उसको चाहिँ भएको थियो क्या। अनि यहाँ उहाँले अर्को रत्नले चाहिँ काठमाडौँ भ्याली 2055सम्म साइकल वाज मेजर प्राइभेट ट्रान्सपोर्टेसन टुल पिपल युज टु डेली। अनि त्यही त त्यो अघि ओनरसिपको कुरा र अब वाट नेक्स्ट इन 2020को कुराहरू चाहिँ अब 2055मा चाहिँ त्यो ओनरसिपको कुराहरू चाहिँ त्यो प्राइड र ओनरसिप त्यो एसेटको रूपमा चाहिँ साइकललाई लिन्थ्यो भने पछि पछि जाँदै गर्दाखेरि त्यो मोटराइज ट्रान्सपोर्ट वेन द फर्स्ट कार वाज ब्रट टु नेपाल होइन इनसाइड द भ्याली, अनि त्यसपछि चाहिँ बिगर एसेट भनेर चाहिँ कार्स अथवा बिगर त्यो अटोमोबिल्सहरू हुन थाल्यो होइन। अनि वाट नेक्स्ट आफ्टर 2020 भन्दाखेरि चाहिँ 2020सम्म चाहिँ हामीले धेरै कुराहरू चाहिँ यो अब हामीले कन्भिन्स गर्ने यो कुराहरू गर्ने भन्ने कुरा 2020 पछिको डिकेड अथवा डिकेड प्लानै भनौँ न त्यसलाई गर्दाखेरि चाहिँ वर्किङ विथ क्लोजली विथ लोकल गभर्मेन्टसँग काम गरेर हामीले चाहिँ अब साइकल अब यो भनौँ न पहिला त हामीले जुन चाहिँ एउटा त्यो स्टेप जस्तो पहिला चाहिँ मान्छेलाई साइकल चढौँ न भन्ने कुराहरू चढ्नुपर्छ भन्ने कुराहरू म त्यो कुराबाट हामी साइकल कहाँ चढ्ने कसरी चढ्ने कता चढ्ने कत्रो बाटो हुनुपर्छ होइन त्यो मापदण्डहरूको कुराहरू गर्दाखेरि अनि यो एउटा साइकल मात्र भएर एउटा मात्र लेन भएर हुँदैन, त्यसको नेटवर्क हुनुपर्छ भन्ने कुराहरूको कुरा जोड्दा जोड्दै अब चाहिँ त्यो सहरले पनि अब त्यो कसले बनाउने त कसरी बनाउने भन्ने त्यो अब चाहिँ पोलिसीको कुराहरू लोकल गभर्मेन्टलाई सेन्सिटाइज गर्ने र उहाँहरूको क्यापेसिटी बिल्डअप गर्नलाई पनि आई थिङ्क हाम्रो अबको फ्युचर 2020 पछिको फ्युचर र रियलाइजेसन पनि एक किसिमको लोकल गभर्मेन्टहरू सबैजना एक ठाउँमा आइसकेर उहाँहरूले रियलाइज गर्दाखेरि यो अर्बन मोबिलिटी सस्टेनेबल मोबिलिटीको एउटा त्यो रियलाइजेसन भइसक्दाखेरि चाहिँ अबको फ्युचर भनेको चाहिँ उहाँहरूसँग काम गर्ने होइन। अनि उहाँहरूसँग काम गरेर चाहिँ अब त्यो उहाँहरू आफैले आफ्नो सिटीको प्लान अर्बन प्लान अथवा अर्बन मोबिलिटी प्लान बनाइसकेर त्यसलाई इम्प्लिमेन्टेसन चाहिँ लङ्गर टर्ममा हुनसक्छ। अब अबको गभर्मेन्ट लोकल गभर्मेन्ट फेरि आउँदाखेरि लोकल गभर्मेन्टले कसरी लाने भन्ने, तर त्यो अबको भने चाहिँ इच सिटिज इच म्युनिसिपालिटीले दे आर मोस्ट अफ द म्युनिसिपालिटी हामीसँग कुरा गरेको म्युनिसिपालिटीहरू उहाँहरू फ्लेक्सिबल र यो काम गर्न पनि रेडी हुनुहुन्छ। दे सर्टनली हेभ
लिमिटेड बजेट अहिले, तर त्यो बजेटमा काम गरेर त्यसलाई कसरी फ्युचरमा लाने भन्ने कुराहरू चाहिँ इभन हाम्रो मेयर अफ काठमाडौँ वेन स्टुड अप फर मेयरको लागि गरौँ भन्दा उहाँले चाहिँ खास उहाँको त्यो 100 काममा उहाँले साइकललाई पनि राख्नु भएको थियो। रियलाइजेसन के त्यो हुन्छ नि, एज अ लोकल लिडर उहाँहरूले त रियलाइजेसन चाहिँ भएको र इम्प्लिमेन्टेसन चाहिँ पक्कै पनि टाइम लाग्ने, ढिलो हुने त्यो चाहिँ छँदैछ होइन, त्यो बिगर इस्युजहरू अब। But I think that is like the future for future ahead भनौँ न। Okay, I think अब यसको लागि भयो साहिल दाइले आई एम स्योर हि रिप्लाइड अन च्याट केही क्वेसनको एन्सरहरू। अरू अब केही एकछिन 5 मिनट्स टाइम छ तपाईँलाई केही एड गर्नु छ भने हुन्छ हुन्छ यहाँ अरू साथीहरू पनि हुनुहुन्छ। म 2 मिनट लिएर बाँकी 3 मिनट चाहिँ बाँकी साथीहरूलाई यहाँ मैले प्रमेश रत्न पनि देखिरहेको छु। मेबी दे सुड एड टु द डिस्कसन एज वेल इफ इन्ट्रेस्टेड। मैले यहाँ भन्न खोजेको चाहिँ यहाँ आएकै क्वेसनहरूलाई मैले यहाँ नोट गर्दै थिएँ। एउटा चाहिँ सागरिकाले एज अ मिन्स अफ कम्युट भन्ने कुरा चाहिँ त्यो संसारभरि नै त्यो क्राइसिस छ क्या। हेर्दा जे फ्यान्सी देखिन्छ नि, आर्टिकल चाहिँ अर्बन मोबिलिटीको नर्मल मान्छेले नर्मल साइकल चढाउनु पाउनुपर्छ भन्ने आर्टिकल हुन्छ, तर मिडियाले प्रिन्ट चाहिँ फ्यान्सी बाइक चढिरहेको माउन्टेन बाइकको राखिदिन्छ क्या। त्यो चाहिँ त्यो इन्टेन्सनली नै त्यसलाई चाहिँ रिराइट गर्नु जरुरी छ। डक्टर बाबुराम भट्टराई त हामीले ट्राई गरे दाइ, बट हि एन्डेड अप बिङ रङ साइड अफ द हिस्ट्री क्या। हामीले त्यो नगरपालिकामा पनि त्यो मन्त्रालयमा पनि हामीले वार्न नै गरे क्या। तपाईँलाई अबको फ्युचरको पुस्ताले चाहिँ फर्केर हेऱ्यो भने तपाईँहरूलाई चाहिँ बेवकुफ देख्छ, किनभने संसार अर्कोतिर गइसक्यो। तपाईँहरू प्राउडली चाहिँ नि संसारले मिस्टेक भनेको कुरामा एकदम चाहिँ नि दम्ब देखाइराख्नु भएको छ भन्ने कुरामा चाहिँ बाबुराम भट्टराई ऊ चाहिँ फेरि अर्बन प्लानिङको मास्टर्स डिग्री होल्डर पनि हो। सो शिक्षाको त्यहाँ चाहिँ नि कस्तो ध्वस्त रोल छ भन्ने कुरा। काठमाडौँ कति साइकल फ्रेन्डली छ भन्ने कुराको एकदमै सिम्पल ऊ चाहिँ जस्तै कि यो पानी नि, पानी ग्लासमा राखेको पानी चाहिँ काठमाडौँ हो होइन, अनि थालमा राखेको पानी चाहिँ तराई हो क्या। त्यो जति त्यो सम्म र जति फ्ल्याट छ नि त्यति नै फाटेको छ क्या बस्ती। काठमाडौँमा चाहिँ नि आधा घन्टामा चाहिँ नि कतिजनाको जनसङ्ख्याको सेटलमेन्ट छ नि भनेको आधा घन्टाको साइक्लिङमा यु विल मिट सो मेनी अल यर भनौँ न बेसिक एभ्रिडे निड्स। तर तराईमा चाहिँ त्यो फ्ल्याट भएकोले नै त्यो फाटेको छ क्या। सो एन्ड अफ द डे चाहिँ ट्राभल कम्युट अझै तराईमा झन् टाढा हुन्छ क्या, बस्ती पनि फाटा छ। एन्ड द्याट सेन्स चाहिँ काठमाडौँ रिलेटिभली अरू सहरभन्दा एक्चुली फ्रेन्डली छ क्या। इफ यु सी एकदम डेन्स छ नि त सेटलमेन्ट्सहरू, बस्तीहरू, त्यो चाहिँ इन्टेन्डेड पनि हो र त्यसको त्यो भनौँ न त्यो कुराहरू पनि एकदमै इन्ट्रेस्टिङ छ। अर्को कुरा यहाँ दाइले के भन्नुभएको थियो, मैले थोरै बोल्छु भनेर धेरै बोलेँ। रत्नले म पनि कुरा थप्छु भन्नुभएको छ यहाँ। रत्न प्लिज, यु बिन राइटिङ होइन, यु क्यान एड टु दिस। मैले पर्मिसन मागेला नम्रता, क्यान आई इन्भाइट रत्न टु स्पिक? यस यस स्योर, हामीले अघिदेखि भनेको थियौँ इफ यु वान्ट टु रेज ह्यान्ड भनेर। रत्न प्लिज। थ्याङ्क यू भेरी मच। अलिकति यहाँ धेरै धन्यवाद। मैले एकचोटि आई जस्ट वान्ट टु से टाइम चाहिँ लिमिटेड छ है, प्लिज त्यो चाहिँ याद राख्नु। हस् धन्यवाद। धेरै कुराहरू त शैल र उसले शैलेन्द्रले कुरा राखिहाल्यो होइन। काठमाडौँ भ्याली कन्डिसनमा चाहिँ के हुन्छ भने काठमाडौँ भ्याली मात्र हामीले चाहिँ सेन्ट्रिक हुनु हुँदैन। स्पेसली हामीका धेरै जस्तो सहरहरू चाहिँ अहिले जस्तो तराईतिर धेरै नै फैलिएको छ। अनि त्यस्तै गरी कतिपय चाहिँ हाम्रो यो के भन्छ मध्य पहाडी रिजनमा पनि कतिपय ठाउँ फ्ल्याट ल्यान्ड्सहरू छ होइन। त्यो ल्यान्ड्सहरूमा चाहिँ एक्चुअली साइकल चाहिँ किन पोसिबल छ भने मोस्ट अफ दिस त्यहाँको चाहिँ स्लोपहरू चाहिँ धेरै 5 डिग्री भन्दा धेरै चाहिँ जेनरल स्लोपहरू चाहिँ होइन। तर 5 डिग्री भन्दा तलको स्लोपहरू चाहिँ साइक्लेबल, एकदम साइक्लेबल हो। तर जस्तै काठमाडौँ कुरा गर्नु पर्दा तपाईँले जस्तै अघि भन्नुभयो त्यहाँ म ललितपुरमा बस्छु पानी सुसुमा, एक्चुअली त्यो डिस्टेन्स हेर्ने भने इट्स नट इट मोस्टली धेरै नै भयो भने 3 किलोमिटर हुन्छ। र एउटा कुरा के बुझ्नु पर्यो भने 3 किलोमिटर धेरै टाढो पनि होइन। त्यो जब साइक्ल पनि थिएन भने त्यतिखेर हाम्रो बाबुबाजेहरूले हिँडेर पनि पुगिरहेको हुन्थ्यो। वास्तवमा यो काठमाडौँ पेडेस्ट्रियन्सकै हिसाबमा चाहिँ बनेकोले गर्दाखेरि पनि हामी कहाँ त्यो साइकल त एकदम नजिकको कुरा। र एउटा कुरा चाहिँ एकदम फ्याक्ट चाहिँ के हो भने कुनै पनि सहरमा साइकल किन बढी चाहिँ इन्ट्रोड्युस गरिन्छ, त्यो कुन आधारमा साइकल इन्ट्रोड्युस गरिन्छ भन्ने एउटा मेजर फ्याक्ट चाहिँ के हो भने
संसारको कुनै प्रायः जस्तो सहरहरू होइन प्रायः जस्तो सहरहरूमा चाहिँ जति मोटरसाइकल अथवा जति मोटरबल भेहिकल्सहरू चाहिँ युज भएको हुन्छ होइन त्यो युज भएको त्यसमा लगभग 60-70% को एभरेज डिस्टेन्स चाहिँ हेर्ने भने 2, 4, 5, 6, 7सम्म यो होइन अर्थात् त्यो भनेको 2 देखि 6-7 किलोमिटर भनेको एक्चुअली यो धेरै लामो दूरी होइन कि इट्स साइक्लेबल सो त्यस कारण चाहिँ यति जब 6-7 किलोमिटरको दूरीको लागि यति धेरै चाहिँ मोटरसाइकल यति धेरै गाडीहरू चाहिँ थुपार्नु भनेको हाम्रो सडकहरू चाहिँ हाम्रो सडकमा थुपार्नु भनेको यो चाहिँ एक्चुअली हाम्रो सहरको चाहिँ क्वालिटी अफ लाइफ डाउन हुनु हो पब्लिक हेल्थ एकदम डाउन हुनु हो रोड सेफ्टी एकदमै चाहिँ डाउन हुनु हो त्यस कारण चाहिँ साइक्लिङ इज वान अफ द बेस्ट सोल्युसन होइन यसो भनिन्छ नि यो कस्तो छ भने साइक्लिङ इज द वान अफ द सिम्पलेस्ट सोल्युसन फर द कम्प्लेक्स क्राइसिस भनिन्छ कि त्यस कारण चाहिँ साइकल एउटा एन्सर हो तर इट्स कम्प्लिट एन्सर चाहिँ होइन यसले सबै कुरा गर्छ भन्ने पनि मान्नु हुँदैन तर यो चाहिँ राम्रो एन्सर हो भन्ने कुरा लिएर चाहिँ यसले चाहिँ अघि लाग्नुपर्छ कि वास्तवमा यो फ्याक्ट नै यही हो अनि अदरवाइज चाहिँ साइकल भनिरहनु पनि आवश्यक छ जस्तो चाहिँ लाग्दैन हामी साइकल सेन्ट्रिक त्यति धेरै हुनु आवश्यक छैन तर लाइफ सेन्ट्रिक चाहिँ हुन आवश्यक छ हस् धन्यवाद थ्याङ्क यू रत्न नम्रता बिफोर यु कम निरज दाईसँगको यहाँ च्याटमा भएको डिस्कसनलाई म एड्रेस गर्छु ल लेस देन अ मिनट ओके हामी वी अलरेडी लेट त्यही त दाइ यो अड इभन चाहिँ नि इन्टरनेसनली अड इभन जुन गाडीको हुन्छ नि त्यो चाहिँ खास गाडी मिनिमाइज गर्न गाडीलाई डिस्करेज गर्नलाई युज गर्ने स्ट्राटेजी थियो नेपालमा लक्किली एक्सिडेन्टली उनीहरूले कोभिडको बेलामा चाहिँ ट्राफिक मिनिमाइज गर्न मोबिलिटी मिनिमाइज गर्नलाई त्यो युज गर्यो त्यसको पोजिटिभ बेनिफिट चाहिँ साइकल यति राम्ररी सेल भयो नि अड गाडी हुनाले इभन टाइममा चाहिँ साइकल चढ्छु भन्ने भयो तर अब त्यसलाई लङ टर्ममा कसरी जाने भन्ने कुरामा चाहिँ आई थिङ्क अब त्यही त यो ललितपुरले साइकल लेन बनाएको छ त्यसलाई पनि पुस गर्नु पऱ्यो सपोर्ट गर्नु पऱ्यो उनीहरूलाई वाइ पोजिटिभ सेलिब्रेसनहरू सेलिब्रेट गर्नु पऱ्यो काठमाडौँ स्पेसली 10 वर्ष भइसक्यो काठमाडौँ चाहिँ पछि पर्यो भन्ने पारिदिनु पऱ्यो क्या हामीले अभियन्ताहरूले भनौँ न सिभिल सोसाइटीले आई थिङ्क द्याट्स द वे टु गो अब अर्को त मन्त्रालयहरूलाई हजुर हजुर दाइ अहिले यो इयरमा जति होइन प्राइभेट 2 व्हिलर र 4 व्हिलर जति बिक्यो नि होइन लाइक लास्ट 2 इयर्स भन्दा डबल भयो अरे के होइन सो मान्छेले के गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ गाडी भएको मान्छेले अड गाडी भएको मान्छेले इभन बाइक किन्यो के सो त्यो सिनेरियो पनि बढी भएको छ कि अहिले के होइन अनि लाइक चाहिँ दुइटै कुराको लाइक प्लस माइनस अब जस्तो हाम्रो एक्जाम्पल अरू के छ भने जस्तो यो लकडाउन के अरे हाम्रो पहिला ऊ भएको बेलामा बोर्डर क्लोज भएको बेलामा पनि धेरै साइकल किन्यो नि त होइन तर ठ्याक्क त्यो लकडाउन खोलेको त्यो यिनीहरूले ब्लकेट खोलेको भोलिपल्टदेखि फेरि अल वेन्ट ब्याक टु द त्यो हुन्छ नि के अरे मोटरसाइकल के सो मेरो साथीहरूले नि साइकल किन्यो होइन साइक्लिङ गयो अनि अब यस्तो गर्नुपर्छ भनेको तर आफ्टर लाइक सम डेज सबैजना ब्याक टु नर्मल अनि फेरि अर्को कुरा चाहिँ जस्तो धेरैजनाले के पनि कुरा गरेर हुन्छ भने सेफ्टीको कुरा के लाइक हुन्छ नि लाइक अघि शैलेन्द्रले भन्यो नि होइन जो कि अस्ति पनि एकजना बर्खुमा गाडीले हालेर बित्यो होइन सो फ्यामिलिजहरूले पनि कस्तो हुन्छ नि अब आफ्नो यङ्गर हुन्छ नि त्यो उनीहरूलाई चाहिँ इन्करेज गरिरहेको छैन कि होइन बरु जिप बाइक किनिरहेको छ होइन तर त्यो हुन्छ नि त्यो कुरालाई अब त्यो हामीले यो डिस्कसनलाई जति बनायो पनि बढ्छ होइन तर मैले सोध्नु खोजेको अब एज अ साइकल एक्टिभिस्ट होइन तिनैजनाले कसरी चाहिँ यो कुरालाई हुन्छ नि अब जस्तो अहिले त अब पिपुल आर इन्टु सोसियल मिडिया होइन इन्टु लाइक हुन्छ नि अब यो वेब सिरिजहरू यस्तो कुराहरूलाई यो कुराहरूलाई चाहिँ कसरी चाहिँ अब यो हुन्छ नि एज अ भिजन 2020-2055 हामीले यो कुरा गरिरहेको छौँ नि त्यसलाई चाहिँ कसरी हामीले यो न्यू मिडियालाई चाहिँ युज गरिरहेको छ कि एज अ साइकल एक्टिभिस्ट एज अ अर्गनाइजेसन हो त्यही त हो एउटा चाहिँ अब चाहिँ एकदमै त्यो इन्स्टिट्युसनल रूपमा हामीले 2-3टा एउटा चाहिँ वर्ल्ड बाइसाइकल फोरम गर्नुको आउटपुट एउटा चाहिँ पहिला हामीले लोकल इलेक्सन हुनु अगाडि त हरेक चोटि मन्त्री नै भेट्न जानु पर्थ्यो वर्षमा 2 चोटि भेट्न पाउँथ्यो अहिले त अब मेयरहरू पनि छन् होइन अब त्यसमा सबैभन्दा एकदमै कन्सियसली रत्नहरूले एकदमै लबिङ गरेर मेयर हुनुभन्दा अगाडि देखेको लबिङ थ्रु अहिले आएर अहिले जो मेयर हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि कन्भिन्स गरिराख्नु भएको छ होइन त्यसरी नै चाहिँ नगरपालिका लेभलमा चाहिँ इट इज रिलेटिभली मच इजी धेरै सजिलो छ अनि सजिलो त के भन्ने तर पहिलाभन्दा अनि अर्को कुरा चाहिँ अब त्यसैलाई अझै सार्थकता दिनलाई हामीले 2-3टा काम गर्न खोजिरहेको छौँ क्या यो भनौँ न अर्गनाइजिङको उसमा एउटा चाहिँ
राष्ट्रिय स्तरको साइकल अभियन्ताहरूको चाहिँ एउटा सङ्गठन बनाउने त्यो प्रोसेस पनि विगत 2 वर्षदेखि अलमल भइरहेछ। तर भनौँ न त्यो गर्ने भन्ने कुरामा सबैजना चाहिँ क्लियर छ, साइकल एक्टिभिस्टहरू एटलिस्ट। अनि अर्को कुरा चाहिँ मुहानसँग सहकार्य गर्ने, म्युनिसिपल एसोसिएसन अफ नेपालसँग। अब मिनिस्ट्रीसँग एकवटा भयो, तर मुहानसँगको सजिलो चाहिँ अझै त्यो फेडरल सेन्समा पनि लाग्छ। अनि उनीहरूसँग सहकार्यमा काम गर्ने भन्ने छ। अनि अर्को चाहिँ त्यसलाई नेसनल इन्टरनेसनल स्केलमा भनौँ न, हामीलाई चाहिँ नि म जस्तै कि मैले चाहिँ मन्त्रालयमा गएर म कार्फ्री सिटिज अलायन्सको चाहिँ नि फाउन्डर मेम्बर हो भनिसकेपछि अनि ध्यान दिएर सुन्छ क्या। नत्र त म त यो त मिडियाको स्टुडेन्ट हो, यसले पढेको पनि छैन भन्ने हुन्छ नि त। सो त्यो हिसाबले चाहिँ त्यो इन्टरनेसनल आइडेन्टिटी उसको लागि पनि एउटा त वर्ल्ड बाइसाइकल फोरमले त्यो एउटा दियो। त्यो बाहेक पनि एसियन साइकल नेटवर्क भनेर पनि एसियाभरिको साइकल एक्टिभिस्टहरूको नि अझै, किनभने युरोपको आइडियाज त राम्रो हो तर प्र्याक्टिकल छ कि छैन। अब भनौँ न यहीँको मन्त्रीले त्यो त युरोपमा त त्यो धनीहरूले त जे पनि गर्छ भन्छ नि। त्यही भएर हामीलाई बेङ्गलोरको बङ्गलादेशको इक्जाम्पल चाहियो क्या। अनि त्यो भयो भने चाहिँ ए भन्ने हुन्छ होइन। त्यो भनौँ न इन्स्टिट्युसनले चाहिँ द्याट इज आवर कन्क्रिट डाइरेक्सन्स। हजुर दाइ, एकदम थ्याङ्क यू। प्लिज नम्रता। ओके अब हामी यो वेबिनारको एन्डिङमा आइसकेको छौँ होइन। अब फर्स्ट अफ अल आई वुड लाइक टु थ्याङ्क बोथ अफ आवर गेस्ट शैलेन्द्रजी र शैलजी। थ्याङ्क यू फर सच एन इन्साइटफुल प्रेजेन्टेसन। अनि आइम स्योर everyone who attended and everyone who is watching learned a lot from you today, and why it is important to बाइसाइकलको इम्पोर्टेन्सको चाहिँ हामीले एकदमै लर्न गऱ्यौँ। यसको इम्पोर्टेन्स इन टर्म्स अफ सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट, इन टर्म्स अफ इन्भाइरोमेन्ट, एन्ड इन टर्म्स अफ क्लाइमेट चेन्ज, एभ्रिथिङ यो चाहिँ इन्कर्पोरेट भएर आज हामीले सिकेका छौँ। इट हेज बिन भेरी नलेजेबल, सो थ्याङ्क यू फर द्याट। एन्ड फर्दर मोर अनि आज हाम्रो टेक्निकल सपोर्टको लागि चाहिँ चेभिङ एलुमिनाई र अभिषेक श्रेष्ठजीलाई एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छु। एन्ड also I would like to thank the member of PSN PowerShift Nepal for making this possible. र यति भन्दै आजको चाहिँ वेबिनार म यही formally end गर्न चाहन्छु। Thank you. Thank you very much. Thank you very much for having us. थ्याङ्क यू, थ्याङ्क यू। यहाँ हाम्रो पुरानो साथी यहाँ प्रवेशजी पनि हुनुहुन्छ। यहाँ प्रवेशजीको स्वर सुन्न पाइन्छ कि भनेको बोल्नै भएन। अब यसो इन्फर्मलमा एकछिन बस्न पाइने हो कि? पाइन्छ यो त के अब लाग्दैन क्यारे हैन। रिकर्डिङ चाहिँ अफ गरौँ कि रिकर्डिङलाई रिकर्डिङ अन गर्यो रिकर्डिङ अनै छ नि त के फरक परेर हैन। अफ द रिकर्ड गरे हुन्छ यो चाहिँ गुडी सुजन चाहिँ रिकर्ड भइरहेछ। अनुराधना प्रमेश बोल न यार। अनुराधना अफ द रिकर्ड गरे हुन्छ भने नि यो चाहिँ पनि बन्द गरे।